Greetings to all. Good afternoon. You will be pleased to inform that Honorable Speaker Dr. Wahid Ferdous, Senior Lecturer, Structural Engineering, University of Southern Queensland, Australia, has joined our session already. The presence of Dr. Mohammad Hannan Mahmud Khan, Head of Civil Engineering Department, Dr. Mr. Amar Koir, Professor of Civil Engineering Department, Dr. Mia M. Hussain Zaman, Assistant Professor of Civil Engineering Department, and other distinguished research colleagues and most momentous factors, students have joined this fantastic session, fruitful, I hope. First of all, let's have a brief ideas about Daffodil International University. Daffodil International University, a prominent private university in Bangladesh, being established in 2002, has 150 acres permanent campus, more than 20,000 students running 36 programs, 30,000 alumni, and 1,000 resources. Among 36 programs, Civil Engineering Department is one of the important department of our university, being established in 2016, having noticeable alumni and researchers. Now, I would like to request Dr. Mohammad Hannan Mahmud Khan, sir, Head of Civil Engineering Department, to state the importance of these sessions as well as department. Sir. Thank you very much, Raisul, and especially I can't hear anything. Sir, we can't hear anything, sir. graduated from this department, and a significant portion of our students have started to I think so. The network problems for the corner of our head, Civil Engineering Department. be well informed and well prepared before they proceed for their higher education or postgraduate education at Australia. And welcome, Mr. Wahid Ferdous, sir. I think through this we will have a to conduct the event. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Now, I would like to request Dr. Wahid Ferdous, sir, to state his fantastic sessions named information session on higher studies in Australia. Sir. Thank you very much, Raisul, and I'd like to thank the Department of Civil Engineering, Daffodil International University, for giving me such an opportunity. I believe this information session will help the students and young staffs to get some information about the higher studies in Australia. So I'll share my screen first. Can you confirm that you are able to see my screen? Yes, sir. Okay, all good. So look, I'll go very brief and quick probably. So is the screen is showing the smaller view or the full screen view? I'm not sure which one you are seeing. Is it better or the previous one was better? It is better. So you can see the full view, is it? Yes, yes. Okay, that's good. Right. So the reason why I would like to conduct this session is basically I want to contribute my knowledge and skills to Bangladesh, and I prefer to have some students from Bangladesh in my research team. So, and one of the way to contribute in Bangladesh community is to attract the good quality students in the higher studies in Australia. So I'm working as a senior lecturer in structural engineering and at the University of Southern Queensland. And
So before I proceed to the formal session, I'll probably provide some of my background. So, okay, I have completed my Bachelor of Engineering, especially in Civil Engineering from Bangladesh in 2008. And then I completed my graduate certificate of education from University of Southern Queensland, where I'm currently working in 2016. And then from 10 to 12, I completed my Master of Engineering from University of New South Wales, Australia. And in 17, I have finished my PhD degree from University of Southern Queensland. And my professional career started in 2008. I was the lecturer at Russian University of Engineering and Technology for 2 years. And then I came in Australia for the higher studies. And when I finished my PhD, I started my postdoctoral research at Monash University. And at the same time, I worked at the University of Melbourne because it was a joint project between these two universities. My workload was 50-50 in both universities. And then I got another opportunity for a postdoctoral position at Imperial College London, UK, which is one of the top 10 universities in the world. And I spent some time there, and then I moved again in Australia in my previous university as a senior research fellow. And I worked 4 years there. And then just last month, I started as a senior lecturer at the University of Southern Queensland. And yeah, and my PhD thesis on the what is called postgraduate thesis award in Australia, awarded by Engineers Australia, which was a significant achievement in my career. And then some other background is my research interest is basically the low carbon emission construction materials. Especially, I would like to utilize the waste materials and convert them into a construction materials. So for example, at the moment, you can see that a large amount of, the tires, vehicle tires is disposed of in landfill. Also the glass, plastics, all of them are going to the landfill. So what I would like to do is I would like to utilize those waste materials and transform them into a valuable construction materials. So this is one of the goals in my research team. And I've got several research grants in Australia. So far, I have secured $500,000 research grants in Australia. I have published 50 high-quality journal articles, more than 50, in my short period of time. And those publications attracted more than 2,000 times of citations, and my Hayes index is 29. Some of you may be familiar with those numbers, like what is Hayes index, Citation index. Especially those numbers are an indicator how you are performing in research or how your publication is getting cited by the other researchers. I also, I frequently compare my scores with top universities in the world. For example, in research world, field-weighted citation impact is one of the key index which indicates the impact of the researcher. So my field-weighted citation impact is around 4.5, which is several times higher than the top universities in Australia. At the same time, probably more than two times higher than the world-based University of Oxford. So I recently interviewed by Australian TV channel regarding my research, and they broadcasted those what is called the film in the local in the newsletter, or sorry, media in what is called channel, Australian TV channel. It's called 7 News. Anyway, so those in media release, I have showed my research. How can I utilize those waste materials into a valuable research product or valuable product in Australia? So with that, I'll probably start the formal session now. So this session will cover basically the master's and PhD admission requirements and study cost in Australia, what kind of jobs are available during the study time, and if someone would like to get the permanent residence in Australia, how they can get it. So
those will be covered in this session. Probably University of Southern Queensland, I need to give some deep information about that. So we are located very close to Brisbane. Here you can see that one, this arrow. University of Southern Queensland is in the state of Queensland state, and it is around 200 kilometers inside the coastal area, and the nearest big city is Brisbane. Yeah. So yeah, that's the location, and our discipline is basically we are offering degrees in different areas, including civil engineering, structural engineering, and some other engineering as well. So with this information, I can probably show you some other related information, like what kind of degrees we are offering here. You can see we are offering the Doctor of Philosophy, and this is purely research-based degree. And we have some master's program here. I'm talking about the structural engineering because my background is in structural engineering, so I'm not much interested in the other discipline. So here you can see that one, there are several master's programs, at least 5. In the last 5, you can see the master's program, and this top one is the PhD program, and in between they are the graduate certificate. So graduate certificate is basically in between bachelor and masters. Okay, so we call it level 8. Level 8 is graduate certificate, level 7 is bachelor degree, level 9 is masters, and level 10 is the PhD. In Australia, we call it like that. So you can see that one. There are 2 types of master's programs we are offering here. Here we can see the first 4 is the coursework based masters, and the last one is the masters by research program. So masters by research program is purely research based work, the program, and the other 4 is basically very similar to undergraduate study, where you need to, you have some books and you need to sit for the exam, and you need to get the pass marks, something like that. But in masters by research, it's totally different. You need to go for the lab work, prepare the report, or probably analyze the results, write the research thesis paper, or publish your research article, something like that. So now you might have a question like, which one is good for you? Is it masters by research program is good for you, or masters by coursework? I can probably show you some comparative evaluation between these 2 programs. I'm not talking about the PhD at this stage, because PhD requires, if you want to start a PhD program, then first you need to complete the master's program. So, and PhD is very similar to the master's by research program. It's just the only thing is different here is the master's by research program is probably 1.5 years, PhD is 3 years. That's the only difference. If you understand really the master's by research program, then you'll get a very good information about the PhD program. So in the next one, as I discussed with Raisul, he requested me to deliver this session in both Bengali and English. So I'll probably continue Bengali from here. So basically, we can এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাস্টার্স বাই রিসার্চ এন্ড মাস্টার্স বাই কোর্সওয়ার্ক প্রোগ্রাম এর কম্পারেটিভ ইভালুয়েশন যদি আমরা একটু দেখি, তাহলে এখানে একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে মাস্টার্স বাই কোর্সওয়ার্ক প্রোগ্রামে আমাদের কোনো সুপারভাইজারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার দরকার নাই। আর মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রাম যদি হয়, তাহলে একজন সুপারভাইজারের সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে। সে যদি এগ্রি করে, তাহলে শুধু মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করা যায়। তো এই জিনিসটা একটা বেসিক ডিফারেন্স এই দুইটার মধ্যে। আর মাস্টার্স বাই কোর্স প্রোগ্রামে ডেফিনেটলি অনেক এক্সাম আছে, সেখানে এক্সাম ফেস করতে হয়। আর মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে এখানে কোনো এক্সাম নাই, এটা পিওরলি রিসার্চ, এবং এখানে রিসার্চ গবেষণা করে যে রেজাল্ট পাওয়া যায় সেটা অ্যানালাইসিস করে থিসিস পেপার লিখতে হয় এট দ্য এন্ড। কোর্স ফি কেমন? কোর্স ফি দুইটা মোটামুটি একই ধরনের, মানে এখানে আমি পার ইউনিট হিসাবটা দেখিয়েছি, around 4,400. এটা latest figure for coursework, and for masters by research program 4,600 Australian dollar per unit এর জন্য। আর তাহলে কত ইউনিট করলে আমি ডিগ্রিটা পাবো? এখানে দেখা যাচ্ছে যে টোটাল ইউনিট হচ্ছে 16 মাস্টার্স বাই কোর্সওয়ার্কে,
তো টোটাল কস্ট হবে $70,000 রাফলি। বাট ফর মাস্টার্স বাই রিসার্চ 12 ইউনিট করলেই হয় এখানে, কারণ এটাও 16 ইউনিটের, বাট 4 ইউনিট লেস করানো যায়, কারণ এখানে বাকি 4টে ইউনিট হচ্ছে কোর্স ওয়ার্ক। যদি কারো রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড একটু ভালো থাকে তাহলে ওই কোর্স ওয়ার্কটা ওয়েব করা যায়। তাহলে সেই ক্ষেত্রে 60 মিনিট না করে 12 ইউনিট করলেই মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করা যায়। তো এখানে খরচটা সেজন্য, দেখো ইউনিট কস্ট যদিও বেশি মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে, কিন্তু টোটাল কস্ট আবার কোর্স ওয়ার্কের চেয়ে কম মাস্টার্স বাই রিসার্চে। আর আরেকটা জিনিস যদি আপনারা একটু খেয়াল করেন যে স্কলারশিপ অপরচুনিটি, সেটা মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কে কখনোই সম্ভব না, কারণ কোর্স ওয়ার্কে কখনো স্কলারশিপ অফার করা হয় না। মাস্টার্স বাই রিসার্চে হ্যাঁ পসিবল, তবে মাস্টার্স বাই রিসার্চে পিএইচডি ডিগ্রি হইলে স্কলারশিপের অপরচুনিটি আরেকটু বেশি বেড়ে যায় আর কি। মাস্টার্স বাই রিসার্চ মানে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ইউনিভার্সিটি নর্মালি স্কলারশিপ খুব কমই অফার করে, ওরা পিএইচডি প্রোগ্রামগুলোতে অফার করে। তো আমার এই সেশনটা মেইনলি যারা ফি পেইং স্টুডেন্ট, অর্থাৎ যারা টিউশন ফি পে করে পড়ালেখা করতে চায় তাদের জন্য বেশি হেল্পফুল হবে। আর যারা স্কলারশিপ নিয়ে পড়ালেখা করতে চায় তাদের জন্য ইনফরমেশন সেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ তারাও পসিবল অপশন গুলো খুঁজে পাবে এখান থেকে। তো এখানে আরো যদি আমরা কম্পেয়ার করি যে পিএইচডি তে যদি আমরা আপগ্রেড করতে চাই আমাদের প্রোগ্রামটা, এটার অর্থ হচ্ছে এমন যে আমি মাস্টার্স প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন নিলাম ইউনিভার্সিটিতে, এরপর আমি খুব ভালো পারফর্ম করলাম, কারণ মাস্টার্স তো 1.5 বছরের। তো আমি প্রথম 1 বছরের মধ্যে এমন ভালো পারফর্ম করলাম যে প্যানেল, তখন এমন হয় যে প্যানেল তাকে পিএইচডি তে সরাসরি কনভার্ট করে দেয়, মানে পিএইচডি স্টাডি করার জন্য পারমিশন দেয় আর কি। এই ক্ষেত্রে 1.5 বছরের মাস্টার শেষ না করে আরো 1.5 বছর কাজ করে 3 বছরে পিএইচডি করা যায়। তো এট দেন ডিগ্রিটা হবে শুধু পিএইচডি, এটা কিন্তু মাস্টার্স ডিগ্রি হবে না তখন আর, একটা ডিগ্রি হবে, সেটা হচ্ছে পিএইচডি ডিগ্রি। তো এইটা এই ধরনের কনভার্সন মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কে পসিবল না, কিন্তু এই ধরনের কনভার্সন মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে পসিবল। এন্ড ডেফিনেটলি পারফরমেন্স ভালো হতে হবে। আর ফিউচার পিএইচডি স্কলারশিপ, এটার অর্থ হচ্ছে যদি কেউ মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্ক শেষ করে অস্ট্রেলিয়াতে, সে এবং তারপরে যদি সে পিএইচডি স্টাডির জন্য আবার অ্যাপ্লাই করে, মাস্টার শেষ করার পরে পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করতেছে এবং সে স্কলারশিপ চাচ্ছে পিএইচডি তে, এমন ক্ষেত্রে মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কে হ্যাঁ এটা সম্ভব, সে হয়তো পেতে পারে, কিন্তু সম্ভাবনা বেশি হচ্ছে মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রাম যারা শেষ করছে। কেউ যদি মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রাম শেষ করে তাহলে তার সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায় পিএইচডি তে স্কলারশিপ পাওয়াটা। হ্যাঁ, তো এটা একটা ভালো ওয়ে হইতে পারে। কেউ যদি মনে করে আমি মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামটা শুরু করব, করার পর এটা শেষ করার পর আমি পিএইচডি তে স্কলারশিপ সহ পড়ালেখা করব, সেই ক্ষেত্রে এটা একটা গুড ওয়ে যে মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রাম শুরু করাটা একটা ভালো অপশন হতে পারে। ওয়ার্ক পারমিট যদি বলা হয়, ওয়ার্ক পারমিটটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসা থাকা অবস্থায় কত ঘন্টা কাজের পারমিশন দেয় অস্ট্রেলিয়া, সেটা মাস্টার্স বাই কোর্স অফ প্রোগ্রামে এটা ভেরি লিমিটেড। লিমিটেড বলতে এটা সম্ভবত পার উইকে 20 আওয়ার্স কাজ করার পারমিশন দেয়, কিন্তু মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে এটা অনেক ফ্লেক্সিবল, অর্থাৎ এটা আরো অনেক বেশি পরিমাণ কাজ করতে পারবে বাইরে যারা মাস্টার্স বাই রিসার্চ। এবং এটার কারণটা হচ্ছে যে মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কে অনেক ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হয়, তো ক্লাসগুলো তো সাধারণত দিনের বেলা হয়, তো দিনের বেলাতে যদি সে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে তাহলে তার জন্য কাজ করাটা কঠিন, এজন্য এটা লিমিটেড ওয়ার্ক। আর মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে এখানে কোনো ক্লাস নাই, এখানে একটা প্রজেক্ট শেষ করতে হবে, ল্যাবে গিয়ে কাজ করতে হবে, টেস্ট করতে হবে, রিপোর্ট লিখতে হবে, থিসিস লিখতে হবে, জার্নাল পেপার লিখতে হবে, এরকম। এই কাজগুলা কিন্তু যে কোনো সময় করা যায়। এটা আমি যদি রেজাল্ট অ্যানালাইসিস, রিপোর্ট লেখা, থিসিস পেপার লেখা, এই কাজগুলো যদি আমি রাতের বেলা করতে চাই তাহলে সম্ভব, কিন্তু দিনের বেলা আমি সেক্ষেত্রে আমার টাইমটাকে আমি অন্য একটা কাজে ইউজ করলাম, সেটা হতে পারে আমি বাইরে পার্ট টাইম জব করলাম, এটা হইতে পারে। তো সেটা মাস্টার্স বা রিসার্চ প্রোগ্রামের সম্ভাবনাটা বেশি এবং এই জন্য এখানে ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক হওয়ার, এখানে বলা যায় কোনো লিমিট কত ঘন্টা কাজ করতে পারবে। টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, এটা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত হয় ইউনিভার্সিটিতে এখানে আসার পরে, তারপর বিভিন্ন কোর্সের মার্কার হিসাবে কাজ করে, তারা মার্কিং করে। তো এই ধরনের অপশন গুলা
মাস্টার্স বাই কোর্স অফ প্রোগ্রামে ভেরি রেয়ার, কারণ এদের সাথে কোনো সুপারভাইজার অ্যাটাচ থাকে না। এই যে আমি প্রথমে বলে দিচ্ছি যে সুপারভাইজারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার দরকার আছে শুধু মাস্টার্স বাই রিসার্চে, বাট মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কে নাই। তো যেহেতু তার নির্দিষ্ট কোনো সুপারভাইজার নাই, তাহলে এই ধরনের অপশনগুলো পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ইউনিভার্সিটিতে। বাট মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে যেহেতু সে একটা সুপারভাইজারের আন্ডারে কাজ করে, তো সেক্ষেত্রে এই মানে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি। এখান থেকে কিছু আর্নিং হইতে পারে স্টুডেন্টদের। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং এর রিকোয়ারমেন্ট যদি বলি, তাহলে দুইটা ক্ষেত্রেই সেম, আইএলটিএস এর স্কোর থাকতে হবে 6.5 অথবা ইকুইভ্যালেন্ট। তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে, আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড, আমি এটার কথা বলতেছি, যদি কেউ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টস মিট করতে না পারে তাহলে কি হবে? ধরো এটা এটা 6.5 হচ্ছে ওভারঅল, আর মিনিমাম হচ্ছে 6 ইস ব্যান্ডিং। হ্যাঁ, কোনো কম্পোনেন্টে 6 এর কম পাওয়া যাবে না, এটা হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট। কিন্তু কোন একটা স্টুডেন্ট সে হয়তো ওভারঅল 6.5 পেয়েছে, কিন্তু একটা কম্পোনেন্টে হয়তো 5.5 পেয়েছে, তাহলে তো তার রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে কি হবে? এরকম ক্ষেত্রে সে যেটা করতে পারে, সে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে তার এক্সিস্টিং যে স্কোর আছে সেটা দিয়েই। এরপর ইউনিভার্সিটি তাকে একটা কন্ডিশনাল অফার লেটার দিবে, যেখানে বলা থাকবে যে অস্ট্রেলিয়াতে আসার পরে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেওয়ার পর তাকে একটা ইংলিশ কোর্স করতে হবে অস্ট্রেলিয়াতে, এবং এই কোর্সটা হচ্ছে 10 উইকস একটা কোর্স, এবং এই কোর্সের ফি অ্যারাউন্ড $4,000। এই কোর্সটা করার পর এখানে দুইটা এক্সাম আছে, এক্সামের দুইটাতে যদি সে পাস করতে পারে তাহলে তার ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হয়ে যাবে। এটা একটা ভালো অপশন, যে কারো যদি স্কোর রিকোয়ার্ড স্কোর না থাকে তাহলে তারপরও সে অস্ট্রেলিয়াতে এসে পড়ালেখা করার সুযোগ পাবে। এবং রিসেন্টলি একটা স্টুডেন্ট আসছে জাস্ট 2 উইকস এগো বাংলাদেশ থেকে, মানে বাংলাদেশ থেকে না, সে মিডল ইস্ট থেকে আসছে, কিন্তু সে বাংলাদেশি। তো তার ক্ষেত্রে সেম ব্যাপারটা হয়েছে, সে ইংলিশের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারে নাই, কিন্তু তার যে স্কোর ছিল সেটা দিয়ে সে অ্যাপ্লাই করছে এবং সে ভিসা পেয়েছে, এবং সে এখন এই ইংলিশ কোর্সে এখানে অ্যাডমিশন নিছে। এবং এই কোর্সটা তার 10 উইকস প্রথমে করতে হচ্ছে, করার পর সে তার যে মাস্টার্স প্রোগ্রামে সে আসছে সেই মাস্টার্স প্রোগ্রাম সে নভেম্বর থেকে শুরু করতে পারবে এই বছরে, এটা শেষ করার পর। তো এটা একটা ভালো অপশন, যে জেনে থাকা ভালো যে এই অপশনটা ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ডে আছে। আচ্ছা, এরপর আমি আরো একটু এতক্ষণ তো শুধু স্টাডি কস্টের কথা বললাম, এখন লিভিং কস্ট নিয়ে একটু কথা বলি। অস্ট্রেলিয়াতে লিভিং কস্টটা কেমন? আমি এখানে দুইটা কম্পেয়ার করছি। একটা হচ্ছে এভারেজ কস্ট ইন অস্ট্রেলিয়া, মানে অস্ট্রেলিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় সিটি এরিয়া বা ভেরি লাইক সিডনি, মেলবোর্ন, এরকম বিগ সিটিজ, এখানে এই ধরনের জায়গাগুলো, এবং আমাদের টুম্বাতে, অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড যে লোকেশনে আছে সেটা, সেই এরিয়াটার নাম হচ্ছে টুম্বা। এই ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ডের কাছাকাছি খরচটা কেমন? আমি অ্যাকোমোডেশনের কথা যদি বলি, এখানে সিঙ্গেল অ্যাকোমোডেশন, অর্থাৎ কেউ যদি সিঙ্গেল পার্সন হিসেবে আসে, সেই ক্ষেত্রে সে অস্ট্রেলিয়াতে তার এভারেজ কস্ট হচ্ছে $90 থেকে $150 পার উইক। এটা হচ্ছে রেন্ট, তাকে এত ভাড়া দিতে হবে আর কি একটা সিঙ্গেল ইউনিটের জন্য। কিন্তু এই খরচটা ইউএসকিউ এরিয়াতে $90 পার উইক, কারণ আমাদের এখানে একটা স্টুডেন্ট অ্যাকোমোডেশন আছে যেটা জাস্ট প্রবাবলি 5 মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্স ইউনিভার্সিটি থেকে। তো সেখানে তাদের হচ্ছে মিনিমাম রেন্ট হচ্ছে $90 পার উইক, এবং এটা একটা ফুললি ফার্নিশড বাসা। বাসা বলতে এখানে 4 ইউনিটের একটা, মানে 4 রুমের একটা ইউনিট, 4টা রুমে 4 জন মানুষ থাকতে পারবে এরকম। তো সেখানে ছেলেদের জন্য ব্যবস্থা আছে, মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা আছে, আবার মিক্সড আছে, কেউ যদি যে যেটা প্রেফার করে আর কি, এইভাবে আছে। তো এটা হচ্ছে $90 পার উইক, এটা হচ্ছে মিনিমাম রেন্ট। আর অ্যাকোমোডেশন যদি ফ্যামিলি সহ হয় তাহলে খরচটা বেড়ে যাবে ডেফিনেটলি, কারণ সেখানে মিনিমাম 2 বেডরুমের হাউস লাগবে এবং অনেক লিমিটেড অপশন চলে আসবে। তখন এই যে এই ইস্টার্ন ব্রেজের কথা যেটা বললাম, এই অপশনটা হয়তো অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে, কারণ তখন তাকে ফুল ইউনিট 4 বেডরুমের পুরো ইউনিটটাই নিতে হবে, সেটা খরচটা অনেক বেড়ে যাবে। তো আমি যদি ওইদিকে না যাই, আমি যদি বাইরে 2 বেডরুমের একটা ইউনিটের কথা চিন্তা করি, তাহলে সেখানে খরচ হবে এরকম 185 থেকে 440। এটা নির্ভর করে যে আমি কি সিটি এরিয়াতে দেখতেছি নাকি রুরাল এরিয়াতে দেখতেছি, এর উপরে। আমি এটা এবার অস্ট্রেলিয়ার এভারেজের কথা বলতেছি, কিন্তু আমাদের এখানে $220 পার উইকেই পাওয়া যাবে, এটার খরচটাও কম। ফুডের ক্ষেত্রে কি হবে, এই যে ধরনের একটা কস্ট চলে আসবে। তো আমি আরো এত ডিটেল এগুলো বলতেছি না, এগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে নাম্বারটা কেমন। গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি খরচ আছে, ফোন ইন্টারনেটের খরচ আছে,
ট্রান্সপোর্ট, নর্মালি এখানে সবাই কার ইউজ করে, মানে সবাই আমি বেশিরভাগ স্টুডেন্টদেরকেই দেখি যে বেশিরভাগ না অলমোস্ট 90% স্টুডেন্ট তারা আসার পরে একটা কার কিনে নেয় তাদের চলাচলের জন্য, কারণ অস্ট্রেলিয়াতে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বেশ এক্সপেন্সিভ। তো এই এক্সপেন্সিভ পাবলিক ট্রান্সপোর্টে নিজে একটা প্রাইভেট কার যেটা ওইটা একটা কিনে নিলে অনেক সুবিধা হয়। দেখা যায় এখানে খরচ কিন্তু অনেক কম। কেউ যদি রাফলি $5,000 খরচ করে তাহলে সে একটা কার কিনতে পারবে। $5,000 মানে বাংলাদেশি টাকায় হয়তো 3 লক্ষ টাকা। তো এই টাকা দিয়ে এখানে স্টুডেন্ট একটা কার কিনতে পারবে, তো এটা খরচটা অনেক কম। আর টোটাল খরচটা কেমন হবে এই যদি এভারেজ অস্ট্রেলিয়া হিসাব করি তাহলে অ্যারাউন্ড এই রেঞ্জ 285 থেকে 830 পার উইক। আমি কিন্তু পার উইকের কথা বলতেছি, এখানে অস্ট্রেলিয়াতে সবকিছু উইকলি হিসাব হয়। তো আমাকে যখন মান্থলি কনভার্ট করতে হবে তাহলে একে 7 দিয়ে ভাগ দিয়ে 30 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে আর কি, ঠিক আছে। আর টুম্বাতে এই খরচটা রাফলি $300 পার উইক। এখন এটা তো সব খরচের কথা বললাম, এখন পসিবল ইনকামের কোনো অপশন আছে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। কেউ যদি মাস্টার্স বা রিসার্চ প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন নেয় তাহলে, কিংবা পিএইচডি প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন নেয়, তাহলে তার টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ইউনিভার্সিটিতে। সেটা হতে পারে মার্কিং বিভিন্ন কোর্সের, হতে পারে টিউটরিং, এই ধরনের কাজগুলা থেকে রাফলি, এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুজ আমি এখানে লিখছি, এটা অ্যারাউন্ড $10,000 প্রতি বছর স্টুডেন্টরা ইনকাম করতে পারবে। হ্যাঁ, আবার যদি কেউ ক্যাজুয়াল জব বাইরে করতে চাই, মানে ইউনিভার্সিটির বাইরে, তো আমি যদি ধরি সপ্তাহে 20 আওয়ার্স কাজ করবে সে, এখানে সবকিছু আবার আওয়ারলি হিসাব হয়, মানে কাজে কে কত কাজ করবে এটা, মানে কত ঘন্টা কাজ করছে তার উপরে পেমেন্ট করা হয়। তো যদি সপ্তাহে কেউ 20 আওয়ার্স কাজ করে তাহলে তার ইনকামটা হবে রাফলি এরকম আর কি। সো এটা 10,000 পার ইয়ার। আবার কেউ যদি এগুলা রেস্টুরেন্টের বাইরেও যদি অন্যান্য কোনো ক্যাজুয়াল জব করতে চাই, সেটা বিভিন্ন ধরনের ক্যাজুয়াল জবের অপশন আছে। তো এটা ডিটেইল আমি এখানে লিখি নাই, বাট যে অপশন গুলো আছে সেখানে এরকম, মানে 20 আওয়ার্স যদি সপ্তাহে কেউ কাজ করে তাহলে ইয়ারলি সে এরকম $10,000-15,000 ইজিলি ইনকাম করতে পারবে। তো এটা ইনকাম সোর্স স্টুডেন্টদের হতে পারে। আবার যদি কেউ, যেহেতু লিমিট নাই, মানে মাস্টার্স বা রিসার্চ প্রোগ্রামে বা পিএইচডি প্রোগ্রামে কাজ কত ঘন্টা করবে পার উইকে এর কোনো নির্দিষ্ট লিমিট নাই, কেউ যদি বেশি করে তাহলে বেশি ইনকাম করতে পারবে, এটা জেনে রাখা ভালো। আর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অস্ট্রেলিয়াতে কেমন আসতেছে সেটা একটা চিত্র এখানে দেখা যাচ্ছে, যে আমি 94 থেকে 2020 পর্যন্ত একটা গ্রাফ শো করছি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে রিসেন্টলি, বিশেষ করে লাস্ট 10-15 ইয়ার্সে অনেক বাড়তেছে স্টুডেন্ট, এবং এটার কারণ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড যেটা, এটা অনেক হাই। স্টুডেন্টদের একটা প্রিফার্ড চয়েস অস্ট্রেলিয়া, কারণ তারা মনে করে হয়তো ফিউচারে অস্ট্রেলিয়াতে থাকলে তাদের জন্য ভালো হবে এরকম, হয়তো বা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করলে তাদের জন্য ভালো হবে এরকম চিন্তা থেকে হয়তো স্টুডেন্টরা আসে এখানে। আর কোন দেশের স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি আসে? ডেফিনেটলি চায়না একটা বড় কান্ট্রি, সেখান থেকে অল্প কিছু স্টুডেন্ট আসা মানেও এটা অনেক বিগ নাম্বার অন্য দেশের তুলনায়। চায়না, ইন্ডিয়া এরকম বড় কান্ট্রি থেকে। তো এটা একটা ভ্যালুজ যে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে চায়না, ইন্ডিয়া, নেপাল, ব্রাজিল এবং আদার কান্ট্রিজ যেগুলো আছে এগুলো থেকে অনেক স্টুডেন্ট আসে এখানে। বাংলাদেশ হয়তো টপ 10-এ পাওয়া যাবে না, কারণ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা তারা হয়তো ফিল করে যে তারা হয়তো স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে চায়, এই জন্য হয়তো সেলফ ফাইন্যান্সে অনেকে আসতে চায় না, এরকম হয়তো হতে পারে, যার ফলে তারা কম। কিন্তু এদের বেশিরভাগ স্টুডেন্টই সেলফ ফাইন্যান্সে আসে, এরা এসে বিভিন্ন ধরনের কাজ ম্যানেজ করে পড়ালেখা করে এবং পাশাপাশি তাদের খরচটাও চালিয়ে নেয়। হয়তো তাদের নিজের হয়তো ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কিছু করতে হয়, কিন্তু পরবর্তীতে আসার পর তারা নিজেরাই তাদের লিভিং কস্ট এবং টিউশন ফিস এগুলা ম্যানেজ করে, বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে। তো এই এই জিনিসটা, এই ট্রেন্ডটা বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের মধ্যে সম্ভবত এখনো চালু হয় নাই, যার ফলে স্টুডেন্টরা বাংলাদেশ থেকে এখনো কম সংখ্যক স্টুডেন্ট এখানে আসে। তো এটা একটা গুড নাম্বার যে এটা দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য দেশ অনেক এগিয়ে গেছে এই দিক দিয়ে। এই অপশন গুলা, তারা এই অপশন গুলা এক্সপ্লোর করতে চায় কিংবা এই অপরচুনিটি গুলা নিতে চায়। আর এইবার আমি আরেকটা ব্যাপার নিয়ে একটু কথা বলি, সেটা হচ্ছে কেউ যদি
স্টাডি শেষে অস্ট্রেলিয়াতে পার্মানেন্টলি থেকে যেতে চাই কিংবা সিটিজেনশিপ নিতে চাই, তাহলে কি অপশন আছে? এখানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার জন্য দুইটা ওয়ে আছে। একটা হচ্ছে পয়েন্ট বেসড পিআর সিস্টেম। পিআর মিন্স পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি। ওকে, তো পয়েন্ট বেসড সিস্টেম আছে, আর একটা আছে গ্লোবাল ট্রেন্ড। এটা আমি পরে কথা বলতেছি। পয়েন্ট বেসড সিস্টেমটা আমি একটু আগে কথা বলি। যে এখানে অ্যাপ্লিক্যান্টের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করে পয়েন্ট দেওয়া হয়। যেমন অ্যাপ্লিক্যান্ট যদি লেটস সে 30 ইয়ার্স ওল্ড, তার মানে তার এজ রেঞ্জটা হচ্ছে 25 to 32, এই রেঞ্জের মধ্যে, তাহলে সে তার বয়স থেকে 30 পয়েন্ট পাবে। হ্যাঁ, তো আমার মিনিমাম পয়েন্ট লাগবে হচ্ছে 65। এই যে এখানে লেখা আছে টোটাল পয়েন্ট হচ্ছে 65। এটা হচ্ছে মিনিমাম পয়েন্ট যেটা পিআর হওয়ার জন্য লাগে। হ্যাঁ, তো এই অবস্থায় অ্যাপ্লিক্যান্টের টোটাল পয়েন্ট কত হচ্ছে সেটা এই চার্ট থেকে একটা মোটামুটি ধারণা করা, ভালো আইডিয়া পাওয়া যায়। তার যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, তার যদি আইএলটিএস স্কোর অল ব্যান্ডে 7 থাকে, এটা হতে পারে জেনারেল ইংলিশ অথবা একাডেমিক ইংলিশ, এটা কোনো ব্যাপার না, যে কোনো একটা হইলেই হবে। যে কোনো অল ব্যান্ডে যদি 7 পায় সে, তাহলে সে 10 পয়েন্টস পাবে। কিন্তু অল ব্যান্ডে যদি কেউ 6 পায়, তাহলে সে কোনো পয়েন্ট পাবে না। এটা হচ্ছে কম্পিটেন্ট মানে অল ব্যান্ডে 6, প্রফিসিয়েন্ট মানে 7 অল ব্যান্ডে, সুপিরিয়র 8, এরকম। তাহলে ইংলিশ টেস্ট থেকেও কিছু পয়েন্ট পাওয়ার মানে সম্ভাবনা থাকে। তারপর এখানে দেখা যাচ্ছে কারো যদি অস্ট্রেলিয়ার বাইরে লাস্ট 10 ইয়ার্সে 3 ইয়ার্স জব করার অভিজ্ঞতা থাকে, 0 to 3 ইয়ার্স, 0 to 3 ইয়ার্সে কোনো পয়েন্ট দেবে না। 3 ইয়ার্সের নিচে যদি জবের অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে কোনো পয়েন্ট পাওয়া যাবে না বাইরে থেকে। আমি ওভারসিজ এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি। কিন্তু 3 থেকে 5 ইয়ার্স এর মধ্যে যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে, তাহলে 5 পয়েন্ট সে ক্লেম করতে পারবে সেখান থেকে। 5 থেকে 8 ইয়ার্স হলে 10 পয়েন্টস, 8 to 10 হলে 15 পয়েন্টস। কিন্তু এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো থাকতে হবে লাস্ট 10 ইয়ার্স এর মধ্যে, ঠিক আছে? আবার কারো যদি অস্ট্রেলিয়াতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকে, সেক্ষেত্রে 1 ইয়ারের অভিজ্ঞতা থাকলে, মানে লেস দেন 1 ইয়ারে কোনো পয়েন্ট নাই, কিন্তু মিনিমাম 1 বছর যদি অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে 5 পয়েন্টস পেতে পারে। মিনিমাম 3 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স থাকলে 10 পয়েন্টস পেতে পারে। তো এখানে কারো যদি দুইটাই থাকে, তাহলে সে দুইটা থেকেই পয়েন্ট ক্লেম করতে পারবে, ঠিক আছে? আর এডুকেশন থেকে কিরকম হইতে পারে, কারো যদি ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকে, ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর বা মাস্টার্স, আপ টু ডিপ্লোমা হলে 10 পয়েন্টস, ব্যাচেলর কিংবা মাস্টার্স যদি হয় তাহলে 15 পয়েন্টস। এই দুটার মধ্যে পয়েন্টের কোনো পার্থক্য নেই। ব্যাচেলর এবং মাস্টার্সের দুটাতেই 15 পয়েন্টস। ইভেন অস্ট্রেলিয়া থেকে মাস্টার্স করার পরেও সে 15 পয়েন্টস পাবে, তার ব্যাচেলরের সমান পয়েন্টসই পাবে। কিন্তু পিএইচডি করলে আরো 5 পয়েন্ট বেশি পাবে, 20 পয়েন্টস। আবার এখানে যদি কেউ অস্ট্রেলিয়াতে পড়ালেখা করে, তাহলে অস্ট্রেলিয়াতে পড়ালেখা করার জন্য সে আরো 5 পয়েন্ট ক্লেম করতে পারবে। এই 65 এর মধ্যে সে আরো 5 পয়েন্ট নিতে পারবে। আবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে কারো যদি স্পেশালিস্ট এডুকেশন থাকে, এইটা এইটা একটু যেমন এটা হচ্ছে রিজিওনাল স্টাডিতে যদি পড়ালেখা করার সুযোগ পায় কেউ, কেউ যদি এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয়, তাহলে সে আরো 10 পয়েন্ট সেখান থেকে ক্লেম করতে পারবে। আবার এখানে স্টেট স্পন্সরশিপের ব্যাপার আছে। কেউ যদি কোনো স্টেট থেকে স্পন্সর্ড হয়, অর্থাৎ কোন একটা স্টেট যদি বলে যে এই ক্যান্ডিডেটকে আমি আমার স্টেটে চাই, তার স্কিলটা আমার দরকার, এরকম কোনো সাপোর্ট যদি দেয়, তাহলে সেইখান থেকে 5 পয়েন্টস ক্লেম করা যায়। আর যদি এটা টেম্পোরারি ভিসার জন্য হয়, আমি পার্মানেন্ট ভিসার জন্য 5 পয়েন্টস ক্লেম করা যায়। কেউ যদি টেম্পোরারি ভিসাতে অ্যাপ্লাই করতে চায়, অর্থাৎ ওইটাকে বলে টিআর, অর্থাৎ টেম্পোরারি রেসিডেন্সি, এটা হয়তো 3 ইয়ার্স একটা ভিসা দিবে, তারপরে 3 ইয়ার্স পরে সে পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এরকম টেম্পোরারি রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে 15 পয়েন্টস পাওয়া যায়। তো এইভাবে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করে সে টোটাল পয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে পারবে, এবং যদি সেটা 65 হয়, তাহলে সে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারতেছে, অর্থাৎ সে পিআর এর জন্য একজন এলিজিবল ক্যান্ডিডেট। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে আবার পিআর এর জন্য রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করার অর্থ এই নয় যে আমি পিআর এর অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবো। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের অনেকটা জব অ্যাপ্লাই করার মতো। অর্থাৎ কোন একটা কোম্পানি যদি কোন একটা পজিশনের জন্য অ্যাডভার্টাইজ করে যে আমার এই পজিশনে একজন ইঞ্জিনিয়ার দরকার, তাহলে আমরা কি করি, সেখানে আমরা প্রথমে একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করি। আর ইন্টারভিউ কল পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ওয়েট করতে হয়
ওই কোম্পানি যদি আমাকে ইন্টারভিউর জন্য কল করে তাহলেই না আমি ইন্টারভিউতে যেতে পারবো, আর যদি কল না করে তাহলে কিন্তু ইন্টারভিউতে আমি যেতে পারতেছি না। ঠিক একই রকম এখানে আমার 65 পয়েন্টস হওয়ার অর্থ এই না যে আমি পিআর এর জন্য আমার অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করতে পারবো। এখানে আমাকে কি করতে হবে, যখন আমার 65 পয়েন্টস হবে তখন আমাকে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে একটা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট সাবমিট করতে হবে যে আমি পিআর হতে ইচ্ছুক, আমার পয়েন্ট আছে 65, আমি পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাই। এই অবস্থায় একটা এক্সপ্রেশন সাবমিট করতে হবে। এরপর ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট যদি তাকে পিআর এর অ্যাপ্লাই করার অনুমতি দেয় বা পারমিশন দেয়, তাহলে সে তার পুরো অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবে। তো এটা হচ্ছে এরকম আর কি। এটা একটু কমপ্লেক্স প্রসেস মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু এর থেকে একটা সহজ উপায় আছে পিআর হওয়ার, সেটা নিয়ে একটু কথা বলি। এটা হচ্ছে গ্লোবাল ট্যালেন্ট স্কিম। এটা রিসেন্টলি গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসা, এটা হচ্ছে খুব রিসেন্টলি চালু হয়েছে, 2020 সাল থেকে চালু হয়েছে, এটা আগে ছিল না। তো এইখানে এত সব ঝামেলা নেই, এসব পয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট নাই। এখানে কি আছে দেখো, আহ, এটা প্রথমে বলতেছে ডু নট নিড টু প্রোভাইড এ স্কিল অ্যাসেসমেন্ট। এর অর্থ হচ্ছে আমি এই পয়েন্ট বেস সিস্টেমে যদি কেউ পিআর হতে চায় তাহলে তাকে ইঞ্জিনিয়ার্স অস্ট্রেলিয়া থেকে আগে তার স্কিলটাকে অ্যাসেস করাতে হয়। সেটা হতে পারে যদি কেউ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয় তাহলে তাকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিনা সে এটা ইঞ্জিনিয়ার্স অস্ট্রেলিয়া আগে ভেরিফাই করবে, এরপর তাকে সার্টিফিকেট দিবে। হ্যাঁ, এবং ওই সার্টিফিকেটটা নিয়ে তারপরে এই পয়েন্ট বেস সিস্টেমে অ্যাপ্লাই করতে হয়। কিন্তু এই গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসা প্রসেসে ওই সার্টিফিকেটটা দরকার নেই, ইঞ্জিনিয়ার অস্ট্রেলিয়ার কাছে যাওয়ারই দরকার নেই। তারপরে আরো একটা কি সুবিধা আছে দেখো, আর নট রিকোয়ার্ড টু মিট মিনিমাম পয়েন্ট থ্রেশহোল্ড। অর্থাৎ কারো যদি 65 পয়েন্ট না হয় তাহলে সে তো এখানে অ্যাপ্লাই করার সুযোগই নাই। কিন্তু এই সিস্টেমে আছে কারো যদি 65 পয়েন্ট নাও হয় তাও গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসার মাধ্যমে সে পিআর হওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এরপরে কি আছে যে আর নট রিকোয়ার্ড টু মিট দ্য মিনিমাম ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টস। এই যে এখানে আমি বললাম যে 7 পাইলেই না আমি কিছু পয়েন্ট পাবো এখানে, কিন্তু 6 পাইলে কোনো পয়েন্ট নাই। কিন্তু এখানে ইংলিশের কোনো রিকোয়ারমেন্টই নাই, সে 6 পাইছে না কত পাইছে বা 7 পাইছে এসব কোনো দরকার নেই, ইংলিশ টেস্ট দিতেই হবে না এই সিস্টেমে। তারপর ডু নট রিকোয়ার স্টেট অর টেরিটরি নমিনেশন অর এমপ্লয়ার স্পন্সরশিপ। যেখানে আমি বলছিলাম যে কোন স্টেট যদি তাকে স্পন্সর করে তাহলে সে 5 পয়েন্টস ক্লেম করতে পারবে। কিন্তু এই সিস্টেমে স্টেট নমিনেশনেরও দরকার নাই। এটা সবসময় ম্যান্ডেটরি টা না, কারো যদি এটা থাকে তাহলে সে 5 পয়েন্টস পাবে, কারো যদি না থাকে সে পাবে না। কিন্তু এই সিস্টেমে এদিকে যাওয়ারই দরকার নেই, মানে গ্লোবাল ট্যালেন্ট স্কিমে স্টেট নমিনেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করারই দরকার নেই। তারপর ক্যান বি আপ টু 55 ইয়ার্স অফ এজ অর ওল্ডার। সো এটা নিয়ে আমাদের কারোরই মাথা ব্যথা নেই, কারণ আমরা সবাই হয়তো বা 55 এর নিচেই থাকি। তো এটা 55 বছর পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করা যায়, কিংবা তারও বেশি হলেও করা যায় যদি যদি সে দেখাইতে পারে যে তার স্কিলটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য খুবই দরকার এবং সে অস্ট্রেলিয়ার ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে। এরকম কেসে 55 এর বেশি হলেও সমস্যা নেই। আর এইটার একটা এই সবগুলা সুবিধা পাওয়া যাবে কখন, যখন কেউ অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি করবে এবং সে পিএইচডিটা হতে হবে একটা কি টার্গেট সেক্টরে। এই টার্গেট সেক্টরটা আবার কি, তো এটা অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে কয়েকটা এরিয়া ফিক্স করছে যে এই এই পার্টিকুলার এরিয়াগুলোতে যদি কেউ পিএইচডি করে তাহলে তারা এই গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসার মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা যদি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পিএইচডি করে তাহলে সমস্যা নেই, ওইটা আছে লিস্টের মধ্যে। তো সেক্ষেত্রে সমস্যা নাই। তো এইটা হচ্ছে একটা ইজি ওয়ে পিআর হওয়ার, যেখানে দেখো কোনো কিছুই লাগতেছে না, শুধু অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি করতে হবে এবং পিএইচডিটা হইতে হবে একটা টার্গেট, অস্ট্রেলিয়ার যে টার্গেট সেক্টরটা আছে সেই সেক্টরের মধ্যে। এটা হইলে সে সরাসরি পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে, এখানে কোনো পয়েন্ট সিস্টেমই নাই। এইটা শুরু হয়েছে রিসেন্টলি, ভেরি রিসেন্টলি 2020 তে শুরু হয়েছে, এবং এর মাধ্যমে আমি অস্ট্রেলিয়াতে দেখছি গত 2 বছরে অনেক বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা পিআর হয়েছে, এবং এটা খুব অ্যাট্রাকটিভ। তো ওরা রুলটা একটু আগে চেয়ে কঠিন করে দিছে। আগে যেমন গত বছর ছিল কেউ যদি মাস্টার্স প্রোগ্রাম করে অস্ট্রেলিয়াতে এবং মাস্টার্স অথবা পিএইচডি যে কোনো একটা করলেই সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কিন্তু এবার মাস্টার্সটা উঠাই দিয়েছে এখান থেকে, এরা শুধু এখন হচ্ছে পিএইচডিটা রাখছে। তো তো এখন তাহলে কি মাস্টার্সের জন্য আসাটা ভুল হবে অস্ট্রেলিয়াতে, এটা একটা কোশ্চেন থেকে যায়। এটা আসলে না। তো যদি মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কের জন্য কেউ আসতে চায় তাহলে হয়তো তাকে একটু চিন্তা করতে হবে যে কি করা যেতে পারে, কারণ মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কের পরে পিএইচডি অপরচুনিটিটা তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যায়। আর মাস্টার্স বাই রিসার্চ যদি হয় তাহলে তার দুইটা অপশন আছে, একটা হচ্ছে মাস্টার্স বা রিসার্চ প্রোগ্রাম শেষ করার পরে সে পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে,
এবং পিএইচডি শেষ করতে পারে। আর একটা হচ্ছে মাস্টার্স বা রিসার্চটা চলাকালীন সময়ে সে যদি ভালো পারফর্ম করে তাহলে তার ওই সরাসরি পিএইচডি তে কনভার্ট হয়ে সে পিএইচডি ডিগ্রি 3 বছরের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে সে পিএইচডি শেষ করার পরে এই ভিসাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তো এটা একটা ওভারঅল পিকচার, এখানে পিআর হওয়ার বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার উপায় কি তার। আর এরপরে যদি কারো কোনো ইনফরমেশন জানার থাকে কিংবা কেউ যদি হায়ার স্টাডিজে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ইন্টারেস্টেড হয় এবং আমি যে এরিয়াতে কাজ করি ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে, এই ধরনের এরিয়া নিয়ে কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় এবং স্পেশালি যারা সেলফ ফাইন্যান্সে পড়তে ইন্টারেস্টেড, যারা টিউশন ফি পে করে পড়ালেখা করার জন্য ইন্টারেস্টেড, এবং টিউশন ফিটা কিন্তু পুরা টিউশন ফিটা একবারে দেখানোর দরকার নেই অস্ট্রেলিয়াতে। এখানে এখানে টোটাল হচ্ছে 3টা সেমিস্টার কমপ্লিট করতে হবে তাকে মাস্টার্স বা রিসার্চ প্রোগ্রামের জন্য, 3টা সেমিস্টার। তো শুধু তাকে প্রথম সেমিস্টারের টিউশন ফিটা পে করতে হবে এবং পরের 2টা সেমিস্টারের টিউশন ফি ভিসা অফিস কখনোই দেখতে চাইবে না। ওরা ওরা এখানে এখানে আসার পরে স্টুডেন্ট যদি কোনো কাজ করে টাকা ইনকাম করে তারপরে পরের 2টা সেমিস্টার টিউশন ফি দিতে পারে তাহলে হবে। শুধু প্রথম সেমিস্টারের টিউশন ফিটা পে করতে হবে আ আ এবং তারপরে সে ভিসার জন্য এপ্লাই করতে পারবে। আর তো এটাই আরকি, যে এখানে আমার ইমেইল অ্যাড্রেসটা দেয়া আছে। যদি কারো মনে হয় যে এই এরিয়াতে সে ইন্টারেস্টেড, পার্টিকুলারলি আমি যে এরিয়াতে কাজ করি প্লাস সে আ সেলফ ফাইন্যান্স এ ক্যাপাবল কিংবা ইভেন স্কলারশিপ নিয়েও এপ্লাই করতে চাই, এমনও যদি কোনো স্টুডেন্ট থাকে তাহলে আমি হেল্প করতে চাই যারা ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য। তো এইটাই। এখন আমি চ্যাট বক্সটা একটু চেক করতেছি। ওকে, সো লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে আমি অলরেডি বলছি। আরেকটা মেসেজ আসছে, সেটা হচ্ছে কোর্স ওয়ার্ক এন্ড রিসার্চ বিষয়টা ক্লিয়ার করলে ভালো হতো। আমি চেষ্টা করছি কোর্স ওয়ার্ক এবং আচ্ছা, কোর্স ওয়ার্ক আর রিসার্চ, মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্ক এবং মাস্টার্স বাই রিসার্চ, এই দুটার পার্থক্যটা হচ্ছে মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্ক অনেকটা বাংলাদেশের ব্যাচেলর ডিগ্রির মতো, যেখানে অনেকগুলা কোর্স থাকবে। আমি কোর্সগুলা বইগুলা পড়বো, পড়ার পরে এক্সাম থাকবে, সেখানে আমাকে এক্সাম দিতে হবে, দিয়ে আহ, আমাকে পাস করতে হবে এক্সামে। এটা হচ্ছে মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্ক সিস্টেম। আর মাস্টার্স বাই রিসার্চ সিস্টেম হচ্ছে আমাকে এখানে কোনো কোনো বই নাই, সিম্পল কোনো বই নাই, এখানে আমার কোনো এক্সাম নাই, এখানে আমাকে একটা প্রজেক্ট দেয়া হবে। যে আহ, মনে করো এটা এমন হতে পারে যে ধরো অস্ট্রেলিয়াতে আহ, গাড়ির যে টায়ার গুলা এগুলো তো ফেলে দেওয়া হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ, প্রায় 56 মিলিয়ন টায়ার্স প্রতি বছর ফেলে দেওয়া হয় এবং এগুলোর কোনো ব্যবহার নাই। কি করবে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট নিজেও বুঝতেছে না যে এগুলো নিয়ে কি করা যেতে পারে। তো এটা একটা মাথা ব্যথার কারণ। তো কারো যদি ভালো কোনো আইডিয়া থাকে যে আমি এই টায়ারটাকে এমন একটা কাজে লাগাবো যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়েতে আমি এটাকে একটা ভ্যালুয়েবল প্রোডাক্টে পরিণত করতে চাই, এরকম কোনো একটা ভালো আইডিয়া যদি থাকে তাহলে সে আইডিয়া নিয়ে সে কাজ করতে পারে, সে ল্যাবে তার আইডিয়াটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে, সে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল বানাতে পারে। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল যদি বলি, এখন অস্ট্রেলিয়াতে একটা কাজ করা হয়, সেটা হচ্ছে ওই টায়ার গুলা কেটে বাংলাদেশে যেমন আমরা ব্রিকের স্টোন গুলা মানে কনক্রিট বানানোর জন্য যে স্টোন গুলা ইউজ করি, অর্থাৎ বাংলাতে যেটা বলে খোয়া, ব্রিকের খোয়া গুলা, এই ধরনের ছোট ছোট করে কাট কেটে ফেলা হচ্ছে টায়ার গুলা করে, তারপর ওইগুলা আবার কনক্রিটের সাথে মেশানো হচ্ছে, মিশিয়ে সেটা নরমাল যে স্যান্ড আমরা ইউজ করি, স্যান্ডের পরিবর্তে এই ধরনের টায়ারের গুঁড়াগুলা ইউজ করা হয়। তো এটা একটা অপশন যে আমি একটা ফেলে দেয়া একটা ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালকে কিভাবে একটা কনস্ট্রাকশন এরিয়াতে কাজে লাগাইলাম। তো এই ধরনের রিসার্চ অনেক হয়েছে, এটা নতুন কোনো রিসার্চ না। কিন্তু এরকম যদি কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়া কেউ আহ, তৈরি করতে পারে, তাহলে সেই আইডিয়াটা সে ল্যাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে। অর্থাৎ সে হয়তো ওইরকম ছোট ছোট যে পার্টিকেল গুলা, অর্থাৎ টায়ার গুলো কেটে যে ছোট অংশ করা হয়েছে, এগুলা যদি সে কনক্রিটের সাথে মিশিয়ে কোনো কনক্রিট সিলিন্ডার বানাইলো, বানানোর পর সে টেস্ট করলো যে এই নর্মাল যে স্টোন গুলো আমরা কনক্রিট ইউজ করি এটা না ইউজ করে যদি আমি ওয়েস্ট টায়ারের স্টোন গুলো ইউজ করি তাহলে এর ইফেক্টটা কেমন কনক্রিটের উপরে, এটা কি স্ট্রেংথটাকে কি খুব বেশি উইক করে ফেলবে, মানে মানে ওদের কনক্রিটের যে প্রপার্টি সেটাকে কি খুব বেশি ড্যামেজ করে দিবে, নাকি এর লং টার্মে কি প্রভাব পড়বে, অর্থাৎ এখন থেকে 20 বছর পরে
এই কনক্রিটের অবস্থা কি হবে, এই জিনিসগুলো আমি একটু জানতে চাই। তো এই জানতে চাওয়াটা ল্যাবে তাকে বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল বানাইতে হবে, বানানোর পরে সেটা টেস্ট করতে হবে, করার পর সে রেজাল্ট ইনভেস্টিগেট করে তারপর সে একটা রিপোর্ট লিখবে। এই ধরনের কাজগুলো হচ্ছে মাস্টার্স বাই রিসার্চ। এখানে কোনো বই পড়ে পরীক্ষা দিতে হয় না, এবং এখানে নির্দিষ্ট কোনো বইও নাই, কেউ কোনো এটা একটা প্রজেক্ট, সিম্পলি একটা প্রজেক্টটা শেষ করতে হবে। এটাই হচ্ছে মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রাম। আমি মনে হয় কিছুটা ক্লিয়ার করতে পারছি। আর একটা কোশ্চেন আসছে, ইজ ইট পসিবল টু গেট পিআর ইন এনি সেক্টর আদার দ্যান স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং? অস্ট্রেলিয়াতে একটা স্কিলড অকুপেশন লিস্ট আছে, যে লিস্টটা যে লিস্টে অনেকগুলো কোর্স ইনক্লুডেড। সেখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, এবং আরো অনেক এরিয়া আছে, প্রায় হয়তো 200 এরিয়াজ আছে। তো ওই লিস্টটা দেখতে হবে যে আমি আমার যে স্কিল, সেই স্কিলটা ওই লিস্টের মধ্যে আছে কিনা। এটা দেখার পরে সিদ্ধান্তটা নিলে ভালো, যে তার জন্য পিআর হওয়াটা কতটুকু সহজ হবে। আর আচ্ছা, আমি আর চ্যাট বক্সে আর কোনো কোশ্চেন দেখতেছি না, তো আমি এইখানে আপাতত আমার ইনফরমেশন সেশনটা শেষ করতেছি। কিন্তু এর অর্থ এই না যে আমি থাকতেছি না, আমি থাকতেছি এখনো। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আমি কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার দিব আর কি। এরপর রাইসুল, তুমি এখন প্ল্যান করাতে পারো। Thank you for this informative session. So already your students has asked questions to the আমরা যারা ইয়াং স্টাফ আছি, স্যারদেরও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে স্যারের কাছে, কিংবা হচ্ছে আমাদের যে স্টুডেন্টস, তোমাদের যদি আরো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে স্যারকে করতে পারো। এনি টাইপ অফ কোশ্চেন, কারো যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি শেয়ার করতে পারি আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো। একটা মনে হয় মেসেজ আসছে, স্ট্রাকচার বাদে আর কোন সেক্টরে অপরচুনিটি আছে? হ্যাঁ, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা হচ্ছে পার্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। স্ট্রাকচারাল মানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। এখানে আরো আমি বললাম যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এরকম আরো অনেক সেক্টর আছে যেগুলো হচ্ছে স্কিলড অকুপেশন লিস্ট। আমি তোমাদেরকে একটা তুমি যদি কেউ গুগলে একটু সার্চ করে স্কিলড অকুপেশন লিস্ট ইন অস্ট্রেলিয়া, এরকম একটা কিওয়ার্ড দিয়ে যদি কেউ সার্চ করে, তাহলে সে ওই লিস্টটা পেয়ে যাবে, যে লিস্টে দেওয়া আছে যে কোন কোন স্কিলের লোকগুলা পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। স্কিলড অকুপেশন লিস্ট ইন অস্ট্রেলিয়া, এরকম একটা কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করতে হবে। ইনকাম সোর্স ডিটেলস, এটা আমি ক্লিয়ার না আর কি। ইনকাম সোর্স ডিটেলসটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, বা আমার কাছে কি জানতে চাওয়া হচ্ছে? আর আমার মনে হয় যে কোর্সটা করেছে সে বলতে চাচ্ছে যে আমরা আসলে কি কি টাইপের জব করতে পারি। যেমন স্যার মাস্টার্স ইন রিসার্চ যখন করব তখন তো দিনের বেলাতে দেখা গেছে যে আমরা জবের একটা অপরচুনিটি বেশি থাকবে। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা কি কি টাইপের জব করতে পারি, মানে আচ্ছা, যেমন এইটা, হ্যাঁ এইটা আমি একটা বললাম যে রেস্টুরেন্টে কাজ হইতে পারে। যেমন এখানে অনেক স্টুডেন্ট আমি দেখছি যারা ম্যাকডোনাল্ডস এ কাজ করে। এটা হচ্ছে খাবারের একটা রেস্টুরেন্ট। তো ওইখানে তারা দেখা যায় পিজা বানানোর কাজ করে। এরপর আরো অন্যান্য যে কাজগুলো আছে ভিতরে, কেউ আবার ডেলিভারি করে। কারণ এখানে ডেলিভারি একটা ভালো জব ইনকামের জন্য। এর বাইরে আম, এর বাইরে আরো কাউকে আমি দেখছি এখানে। তবে একটা জিনিস আমি একটু বলে রাখি, অস্ট্রেলিয়াতে কোনো কাজকে ছোট করে দেখা হয় না। এখানে সবাই, বিশেষ করে যারা অস্ট্রেলিয়ান পিপল, অর্থাৎ হোয়াইট অস্ট্রেলিয়ান পিপল, যারা অস্ট্রেলিয়াতে বর্ন করছে, এরা তাদের প্রত্যেকটা কাজকেই খুব প্রাউড ফিল করে। তারা মনে করে যে, ইভেন দেখা যায় তুমি এমনও অনেক লোক পাবা যারা ইউনিভার্সিটিতে হয়তো প্রফেসর। সে আমি একজনকে চিনি, যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর ছিল 2001 সালে। এরপরে সে প্রফেসরশিপ ছেড়ে দিয়ে সে হচ্ছে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করলো। ল্যান্ড ডেভেলপ মানে কি, সে দেখা যাচ্ছে যে ল্যান্ড গুলাতে অনেক গাছপালা আছে সেই ল্যান্ড গুলা সে কিনে, অর্থাৎ জঙ্গল টাইপের ল্যান্ড, এগুলা কিনে সে ওইখানে ল্যান্ড ডেভেলপ করে
বাসা বানানোর মতো রেডি করে বিক্রি করে দেয়। তো এই জবটা কি তার আমাদের দৃষ্টিতে কি এই জবটা খুব বেশি ভালো ইউনিভার্সিটির প্রফেসরশিপের চেয়ে? এটা ভালো না। কিন্তু তার কাছে মনে হয়েছে যে আমার প্রফেসরশিপ থেকে আমি আমার যা কন্ট্রিবিউট করা আমি করে দিচ্ছি, আমি আর এগুলো করবো না। আমি এখন অন্যদিকে আমি মুভ করবো এরকম। আমি একজন স্টুডেন্টকে চিনি যে আমাদের গ্রুপে কাজ করতো। সে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে যখন কাজ করতো, সে তখন তার স্যালারি ছিল প্রায় $200,000 অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় তার ইয়ারলি ইনকাম ছিল কত হয় 200, মানে 2 লাখ মাল্টিপ্লাইড বাই 60, অর্থাৎ 1,20,00,000 টাকা তার বেতন। সে কিছুদিন পর আমাদের এখানে চলে আসলো, মানে আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে এসে পিএইচডি স্টুডেন্ট হিসাবে স্টাডি শুরু করলো। কারণ তার সে বলতেছে, আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম কেন সে এই ডিসিশনটা নিছে, তো তার অ্যান্সার ছিল যে সে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রেশার ফিল করতেছে। তার কাছে মনে হয়েছে যে এখন তার ক্যারিয়ারটাকে একটু চেঞ্জ করা দরকার। তো সে একটু মানে 1,20,00,000 টাকা বেতন পাই যেখান থেকে, সেটা ছেড়ে দিয়ে সে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি স্টাডিতে সে ভর্তি হলো। তো আমি যেটা বলতে চাই যে এখানে অস্ট্রেলিয়াতে কেউই কোনো কাজকে ছোট করে দেখে না। তো এই ধরনের আরো অনেক অপশন আছে, যেমন অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখছি যারা বিভিন্ন বড় বড় শপিং মল গুলাতে যেটা হয় যে মানুষ যখন শপিং করে গাড়ির পার্কিং এ যায়, তখন তারা ট্রলিতে করে তাদের শপিং গুলা নিয়ে যায়। যাওয়ার পর ওই ট্রলিটা ওই পার্কিং এরিয়ার যে নির্দিষ্ট লোকেশন আছে সেখানে রেখে যায়। হ্যাঁ, আর তাহলে ওই ট্রলিগুলো আবার কিভাবে ওই শপিং এ ব্যাক করবে, এর জন্য আবার ওরা কিছু লোক হায়ার করে। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে এই ট্রলি পুশ করে পার্কিং এরিয়া থেকে শপিং মলে নিয়ে যাচ্ছে, এটার মাধ্যমে সে টাকা ইনকাম করতে পারতেছে। তো এরপরে আরো অনেক এই ধরনের আরো অনেক জব আছে যেগুলা করা সম্ভব, এখানে আসলে আরো এক্সপ্লোর করা যাবে আর কি। আমি এই কয়েকটা এক্সাম্পল দিলাম। আরেকটা আরেকটা বিষয় আরেকটা বিষয় ছিল স্যার, হচ্ছে আমাদের যে জব অপরচুনিটিস, এখানে যে রেস্টুরেন্টে যে ওয়ার্ক গুলো করা যায়, এর বাইরে কি স্যার ড্রাইভিং এর সুযোগ আছে? হ্যাঁ, ড্রাইভিং এর সুযোগ আছে, তবে ড্রাইভিং এর এটা সবচেয়ে ইজি জব। কারো যদি ইজি মানে সে কনফার্ম এটা করতে পারবে। অর্থাৎ অনেক স্টুডেন্ট আমি দেখছি যারা উবার ড্রাইভ করে এখানে বাংলাদেশে যেটা আছে। তো উবার ড্রাইভ করার জন্য রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তাকে তার অস্ট্রেলিয়ান লাইসেন্স থাকতে হবে, অস্ট্রেলিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স। আর গাড়িটা একটু নিউ, অর্থাৎ লাস্ট 5 ইয়ার্স ওল্ড হতে হবে ম্যাক্সিমাম, অর্থাৎ নিউ নিউ গাড়ির মতো। এটা তোমার ওল্ড গাড়ি নিয়ে আমি এটা করতে পারবো না। তো চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে কোন একটা স্টুডেন্ট নতুন যখন আসে তখন তার অস্ট্রেলিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে না, যার ফলে সেই কাজটা ইমিডিয়েটলি শুরু করতে পারে না। কিন্তু সে যদি 2 বছর এখানে থাকে, তাহলে এর মধ্যে তার লাইসেন্সটা হয়ে যায়, তার অস্ট্রেলিয়াতে ড্রাইভিং করার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায়, এরপর সে এটা শুরু করতে পারে। কিন্তু প্রথম 2 বছর এটা কঠিন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হলো আমাদের এখান থেকে বাংলাদেশে একজন স্টুডেন্টের কি পরিমাণ ইনিশিয়াল কস্ট খরচ হতো? আমি লেটে জয়েন করছি যার কারণে শুনতে পাইনি। তা আমাদের প্রথমত মানে ওই অস্ট্রেলিয়া যেতে পর্যন্ত কি পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে এবং ব্যাংক সলভেন্সি কত লাখ টাকা দেখাইতে হতে পারে, যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। আচ্ছা, আমি এই তাহলে একটু ব্যাক করি স্লাইডটা, একটু দেখাইছিলাম ওটা এক জায়গায়। আচ্ছা, এখান থেকে দেখাই। এখানে এই স্লাইডটাতে দেখা যাচ্ছে যে আমি মাস্টার্স বাই রিসার্চ আর মাস্টার্স বাই কোর্স দুইটা প্রোগ্রামের কথা বলছি। তো এখানে মাস্টার্স বাই কোর্স পার ইউনিট কস্ট হচ্ছে 4,400, এবং মাস্টার্স বাই কোর্স যদি শেষ করতে চাই কেউ, তাহলে তাকে 16 ইউনিট টোটাল কমপ্লিট করতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে যেটাকে বলে না যে ব্যাচেলার ডিগ্রি 160 ক্রেডিটের, এরকম আর কি। তো 160 ক্রেডিট ব্যাচেলার ডিগ্রি, আর এখানে হচ্ছে 16 ইউনিট মাস্টার্স বাই কোর্স প্রোগ্রাম। সো এখানে যদি 16 ইউনিট কেউ কমপ্লিট করতে চায় তাহলে $70,000 রাফলি। বাট এখন সম্ভবত ইউনিভার্সিটি একটা কোভিড এর পরে হওয়ার কারণে ইউনিভার্সিটি একটা কনসেশন দিচ্ছে কোথায় 25%, যে 25% ছাড় আছে এই টিউশন ফিজ উপরে। আর এটা যদি মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রাম হয় তাহলে তার 16 ইউনিট করার দরকার নেই, সে 12 ইউনিট করলেই ডিগ্রিটা পেতে পারে। কারণ আদার 4 ইউনিট যেটা মানে 12 থেকে 16, এই যে 4টা ইউনিট, এই 4টা ইউনিট হচ্ছে কোর্স। মানে কারো যদি রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড একেবারেই না থাকে তাহলে অনেক সময় রিকমেন্ড করা হয় যে ওই কোর্স গুলা করতে। আর যদি কেউ একটু রিসার্চ করে আসে, যেমন অনেকে আমরা ব্যাচেলর ডিগ্রিতে তো রিসার্চ করি, তো সেটা যদি কিছু অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে ওই কোর্স গুলা না করলেও চলে। তো সেই ক্ষেত্রে 16 ইউনিটের পরিবর্তে 12 ইউনিট করলে হয়, সেই ক্ষেত্রে টোটাল খরচটা আসে হচ্ছে 55,000 টাকা। হ্যাঁ, আর এর বাইরে আরো যে খরচগুলো আছে, এই যেটা বলছিলাম যে কারো যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট যেটা IELTS 6.5 বা ইকুইভ্যালেন্ট পাইতে হবে, এটা যদি কেউ মিট করতে না পারে, সেই ক্ষেত্রে
অস্ট্রেলিয়াতে আসার পরে তাকে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ডে একটা কোর্স আছে যেটা 10 উইকস এর একটা কোর্স। এই কোর্সটা করতে হয়, কোর্সের ফি আছে 4182, মানে এখনকার কারেন্ট রেট। তো এইটা করার পর এখানে দুইটা এক্সাম আছে, দুইটা এক্সাম পাস করলে তাহলে সে ইংলিশের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারবে। তো এইটা আর একটা খরচ। এর বাইরে আর যে খরচটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে লিভিং কস্ট। আমি যদি আমার ইউনিভার্সিটি যে লোকেশনে, সেই লোকেশনের কথা হিসাব করি তাহলে প্রতি সপ্তাহে খরচ হবে অ্যারাউন্ড $300 অস্ট্রেলিয়ান ডলার। এক এক অস্ট্রেলিয়ান ডলার হচ্ছে 64 আজকের রেট যদি আমি বলি 64 বাংলাদেশি টাকা। তো সেই হিসাবে রাফলি মেবি 20,000 পার উইক মেবি। এটা হচ্ছে একটা রাফ এস্টিমেট। আর এর বাইরে আরো, এগুলো তো খরচের কথা, এর বাইরে ইনকাম সোর্সও আছে, অনেক ইনকাম করার সুযোগ আছে। এখানে আমি যে ক্যাজুয়াল জবগুলোর কথা বলতেছি যে $10,000 to $15,000 পার ইয়ার ইনকাম করার সুযোগ, এইটা আমি হচ্ছে কেউ যদি 20 আওয়ার্স কাজ করে প্রতি সপ্তাহে, তার উপর ভিত্তি করে আমি বলতেছি। কিন্তু মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে ওয়ার্কের কোনো লিমিট নাই। কেউ যদি 20 জায়গায় 40 আওয়ার্স করতে চায় বা সে যদি ম্যানেজ করতে পারে তাহলে ইনকামটা ডাবল হবে তার সেক্ষেত্রে। কিন্তু মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কের লিমিট হচ্ছে 20 আওয়ার্স। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে 20 আওয়ার্সের বেশি ওই ভিসা অ্যালাউ করবে না তাকে কাজ করতে দেওয়ার জন্য। এই জন্য মাস্টার্স বা রিসার্চ প্রোগ্রামটা অনেক ফ্লেক্সিবল, সেখানে অনেক ইনকামের সুযোগ থাকে। আচ্ছা, এখানে আরো কিছু কোশ্চেন আসছে, আমি ক্লাস পড়ছি হচ্ছে। আচ্ছা, আমি সবগুলো পড়তেছি। ইজ ইট পসিবল উই সাবমিট পিআর এন্ড গ্লোবাল ভিসা এট দ্য সেম টাইম? পিআর আর গ্লোবাল ভিসা দুইটার মধ্যে পার্থক্য নাই। পিআর হচ্ছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি। তো পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার জন্য আমরা গ্লোবাল ভিসাতে অ্যাপ্লাই করি, মানে গ্লোবাল ট্যালেন্ট স্কিম যেটা, এটার মাধ্যমে পিআর হওয়া যায়। আবার পয়েন্ট বেস সিস্টেমের মাধ্যমে পিআর হওয়া যায়। আমার আলটিমেট গোল হচ্ছে পিআর হওয়া। সেটা আমি পয়েন্ট বেস সিস্টেমে হতে পারি, গ্লোবাল ট্যালেন্ট স্কিমের মাধ্যমে হতে পারি। তো এখন যদি প্রশ্নটা এমন হয় যে আমি পয়েন্ট বেস সিস্টেমেও পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করলাম আর গ্লোবাল ট্যালেন্ট সিস্টেমেও পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করলাম, দুইটা একসাথে করা যাবে কিনা? তো এই ক্ষেত্রে দুইটা একসাথে করার দরকার নেই, কারণ খরচ ডাবল হয়ে যাবে। শুধু 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 খরচ করার দরকার নেই তো, কারণ তুমি যে কোনো একটা করলেই তো পিআর হওয়া যাচ্ছে। তো আমি ডাবল, কারণ পিআর অ্যাপ্লাই করার জন্য একটা খরচ আছে, তো সেটা আমি কেন দুই জায়গায় করবো? এটা দরকার নেই। তারপর আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, আচ্ছা, do you have any suggestions for those of us who have not yet received a thesis topic? আচ্ছা, থিসিস টপিকটা হচ্ছে এটা ওই যে বললাম না প্রথমে যে মাস্টার্স বা রিসার্চ প্রোগ্রাম যদি হয় তাহলে একজন সুপারভাইজারের সঙ্গে আগে কন্ট্যাক্ট করতে হয়। তো সেই কন্ট্যাক্ট করার সময়ই তার সাথে আলোচনা করতে হবে যে আমি মাস্টার্স বা রিসার্চ করতে ইন্টারেস্টেড, তো তুমি কোনো টপিক সাজেস্ট করো কিনা, কিংবা আমি যে টপিক সাজেস্ট করতেছি সেটা তোমার পছন্দ কিনা, এরকম তার সাথে আলাপ আলোচনা করে টপিকটা ঠিক করে একটা শর্ট ব্রিফ প্রপোজাল, রিসার্চ প্রপোজাল লিখে তারপরে মাস্টার্স বা রিসার্চ প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে হয়। তো ওইগুলো না করে অ্যাপ্লাই করা যায় না। তো এটা, এই টপিকটা ওই সুপারভাইজারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে, এটা আগে থেকে বলা যাবে না। তবে প্রত্যেকটা সুপারভাইজারেরই রিসার্চ প্রোফাইলে তাদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট দেওয়া থাকে, সে কোন বিষয় নিয়ে কাজ করে সেগুলো সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা দেওয়া যেতে পারে, মানে পাওয়া যেতে পারে। তো সেগুলো দেখে তখন তার সাথে কথা বলতে হয়। এরপর আমি একটা লিঙ্ক দেখতেছি, লিঙ্কটা বোধহয় অস্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের একটা লিঙ্ক, স্কিল অকুপেশন লিস্ট, এটার একটা লিঙ্ক শেয়ার করা হয়েছে এখানে। আমি আর লিঙ্কটাতে ক্লিক করতেছি না, তবে আমার মনে হয় অন্যরা ক্লিক করে দেখতে পারে যে স্কিল অকুপেশন লিস্টে কোন কোন কোর্স বা কোন কোন স্কিল গুলা লিস্টেড আছে এবং কারা পিআর জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য এলিজিবল, সেটা একটা এটা থ্যাঙ্কস ফর দিস লিঙ্ক। আরেকটা এখানে কোশ্চেন আছে, আমি যদি আমার সাবজেক্টের বাইরে অন্য কোনো সেক্টরে কাজ করি তাহলে কি পিআর পেতে কোনো প্রবলেম হবে কিনা? আমার সাবজেক্টের বাইরে অন্য কোনো সেক্টরে, এটা ডিপেন্ড করতেছে ওই যে স্কিল অকুপেশন লিস্টের মধ্যে আছে কিনা তার উপরে। আমি কোন সেক্টরে কাজ করব সেটা পিআর হওয়ার ক্ষেত্রে ওই যে স্কিল অকুপেশন লিস্টটা দেখতে হবে, তো ওইখানে আমার আমার মানে রিসার্চের ব্যাপারটা হচ্ছে যে রিসার্চ যে কোনো জায়গায় করা যেতে পারে। যেমন আমি যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালের কথা বললাম, ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যদি কেউ কাজ করে সেটা পার্ট অফ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থাৎ আন্ডার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হবে। তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যেহেতু লিস্টেড আছে তাহলে এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, ডিগ্রিটা হবে এট দ্য এন্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ, যদিও সে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে কাজ করতেছে,
কিন্তু তার পিএইচডিটা হবে পিএইচডি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। এমন না যে পিএইচডি ইন ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস, না এরকম না। সে পিএইচডি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাবে, কিন্তু তার থিসিসের কাজটা হবে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল নিয়ে। তারপর হচ্ছে আইএলটিএস ছাড়া কোনো পসিবিলিটি আছে? হ্যাঁ, আমি তো এটা আলোচনা করছি বোধহয়। এই যে আমি একটু ব্যাক করি স্লাইডটা, এই যেখানে আমি দেখাইলাম যে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 6.5, ঠিক আছে, 6.5 আর ইকুইভ্যালেন্ট, এটা হচ্ছে মিনিমাম ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট। কিন্তু কারো যদি ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট 6.5 না থাকে, তাহলে সে কি করবে? সে তখন যেটা করতে পারে, তার যে স্কোর হাতে আছে সেটা দিয়ে সে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবে, এবং ইউনিভার্সিটি তাকে একটা কন্ডিশনাল অফার লেটার দিবে। অর্থাৎ তাকে কিছু কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে। সেই কন্ডিশনটা কি? সে অস্ট্রেলিয়ায় আসার পরে ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড যদি হয়, সেটা ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ডের যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম আছে সেখানে তাকে ভর্তি হইতে হবে। যে কোনো পড়ালেখা শুরু করার আগেই এটা করতে হবে আর কি। সে যদি মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসে, তাহলে মাস্টার্স অফিসিয়ালি শুরু করার আগে তাকে এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে ভর্তি হতে হবে। এটা হচ্ছে 10 উইকস এর একটা কোর্স ফি হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে। তো এইটা 10 উইকস এর কোর্সটাতে 2টা এক্সাম আছে। এই এক্সাম 2টা শেষ করলে তারপরে সে যদি সাকসেসফুলি পাস করতে পারে, তাহলে সে তার স্টাডি এই কোর্সটা শেষ করার পরে শুরু করতে পারবে। তো সেক্ষেত্রে ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল না করলেও অস্ট্রেলিয়াতে ভিসা নিয়ে আসা সম্ভব, যেটা আমি সামারাইজ যদি করি তাহলে এরকম হবে আর কি। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, আচ্ছা এটা অনেক বড় কোশ্চেনটা। স্যার, আমি এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফিউচার বিল্ড করতে চাচ্ছি। সো আমি যদি মাস্টার্স করতে আসি, তাহলে আমার কি কি স্টেপ কমপ্লিট করতে হবে? ওভারঅল স্যার আপনার স্লাইডটা বুঝতেছি, বাট আপনি যদি বিডি অ্যামাউন্টে কত লাগবে সেই অ্যামাউন্টটা বা ওভারঅল কত তার সারাংশটা বলতে বললে ভালো হতো। আচ্ছা, আমি এইখানে আমি একটা কস্ট দেখাইছি, যে এই যে জাস্ট এই জিনিসটা করা যেতে পারে যে $1 সমান বাংলাদেশি টাকায় 64 টাকা আজকের রেট যদি আমি বলি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে তার লিভিং কস্ট লাগবে অ্যারাউন্ড $300 পার উইক। অর্থাৎ 300 মাল্টিপ্লাইড বাই 64 কত হয়? এটা মনে হয় 20,000 হবে। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে তাকে তার থাকা খাওয়ার জন্য খরচ হবে 20,000 টাকা প্রতি সপ্তাহে। হ্যাঁ, আর এর বাইরে যে পড়ালেখার খরচটা হচ্ছে, সরি কোথায় গেল সেটা, তো এইটাই তো অ্যাকোমোডেশন। আর একটা স্লাইড ছিল ওই যে এখানে, এখানে দেখো পড়ালেখার খরচ হচ্ছে 55,000, কিন্তু আমি আরেকবার একটু আগে বললাম যে ভিসা পাওয়ার জন্য কিন্তু টোটাল অ্যামাউন্টটা দেখানোর দরকার নেই। ভিসা পাওয়ার জন্য তাকে যেটা করতে হবে, প্রথম সেমিস্টার অর্থাৎ এই 12 ইউনিট কিন্তু 3টা সেমিস্টার মিলে, অর্থাৎ প্রতি সেমিস্টারে 4 ইউনিট করে। তো 4 ইউনিটের কস্ট কত হয়? 4 মাল্টিপ্লাইড বাই 4,600, অর্থাৎ অ্যারাউন্ড $17,000-18,000। হ্যাঁ, এই $17,000-18,000 তাকে প্রথম সেমিস্টারে পে করতে হবে, এবং এটার মাধ্যমে সে ভিসা পেতে পারে। তারপরে বাকি টাকা সে এখানে এসে কিভাবে ম্যানেজ করবে সেটা ভিসা অফিসার দেখতে পাবে না। তো এটা একটা খরচ আর কি। আর এই যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কেউ মিট করতে না পারে, তাহলে তার জন্য এই $4,000 আরো এক্সট্রা লাগবে এখানে আসার পরে কোর্সটা করার জন্য, এটাই। আর বাংলা টাকায় কনভার্ট করতে চাইলে 64 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে সবগুলো অ্যামাউন্টকে। আচ্ছা, আর কি কোশ্চেন একটা আছে? কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ, ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আমাদের কত টাকা দেখাতে হবে স্যার? ব্যাংক স্টেটমেন্ট এটা আমি অনেক আগে আসছি, তো আমি তো 2010-এ আসছি। ওই সময় আমার ক্ষেত্রে লাগে নাই, কারণ আমি আসলে স্কলারশিপ নিয়ে আসছিলাম। এখন যদি লাগেও, মানে ফার্স্ট সেমিস্টারে টিউশন ফি পে করার পরেও যদি ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখতে চাই, তাহলে সম্ভবত ওরা দেখতে চাইবে যে আরো বাকি 2টা সেমিস্টারে টিউশন ফি দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি আছে কিনা, এরকম। আর ম্যাক্সিমাম যদি হয়, তাহলে আরো বাকি 2টা সেমিস্টার প্লাস তার লিভিং অ্যালাউন্স এটা আছে কিনা। কিন্তু এইটা এত মনে হয় না আমার এটা এতটা স্ট্রিক্ট করবে ওরা। কারণ প্রথমত অস্ট্রেলিয়া স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আসতে চায়, এমন না যে অস্ট্রেলিয়া স্টুডেন্টদেরকে চায় না। অস্ট্রেলিয়া একটা থার্ড ইনকাম সোর্স। স্টুডেন্টরা যখন অস্ট্রেলিয়াতে আসে, এইটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ইনকাম সোর্সের মধ্যে নাম্বার 3। তো এবং এটা অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট প্লাস অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি গুলা খুব বেশি পরিমাণে চায় যে স্টুডেন্টরা তাদের এখানে পড়তে আসে। তো ভিসা অফিসার প্রথমে যখন তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা নিবে, তখন সে চেষ্টা করবে তোমাকে ভিসাটা দিয়ে দেওয়ার।
সে যদি এমন কিছু এভিডেন্স পায় যে তোমাকে ভিসা দেওয়া যাচ্ছে না, তাহলে শুধু ক্যান্সেল করবে, এরকম আর কি। তো বিষয়টা হচ্ছে যে ওরা এতটা স্ট্রিক্ট হবে না যে যার কারণে তুমি যদি ব্যাংক স্টেটমেন্ট যদি অনেক বেশি অ্যামাউন্ট দেখাতে না পারো তার জন্য ভিসা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এমন না। তুমি যদি টিউশন ফিটা ফার্স্ট সেমিস্টারে পে করতে পারো, এবং ইউনিভার্সিটি যদি তোমাকে সিওসি বলে ওইটাকে, সরি সিওই বলে, কনফার্মেশন অফ এনরোলমেন্ট, সিওই ইয়াটা অফার করে, মানে ডকুমেন্টটা যদি দেয়, তাহলে ওইটা নিয়ে অ্যাপ্লাই করলে ভিসা দিয়ে দেওয়ার কথা। ধন্যবাদ। আচ্ছা, এরপরে আর কি কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আমি আচ্ছা, এটা স্কলারশিপ নিয়ে যাওয়ার কোনো সিস্টেম আছে কি স্যার? আচ্ছা, স্কলারশিপ নিয়ে ডেফিনেটলি যাওয়ার সিস্টেম আছে, তবে স্কলারশিপ হচ্ছে হাইলি কম্পিটিটিভ। তো আমি আজকের সেশনে স্কলারশিপের ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করি নাই এই কারণে যে স্কলারশিপ খুবই কম্পিটিটিভ, এবং যারা পাবে তাদের জন্য আসলে কোনো সাজেশনই দরকার নেই। তারা সরাসরি স্কলারশিপ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে আসতে পারবে, তাদের কোনো ঝামেলা নেই। আমি মেইনলি আলোচনা করতে চেয়েছি যাদের স্কলারশিপ নিয়ে পড়ালেখা করার সুযোগটা কম, কিংবা অনেক মানে ডিফিকাল্ট পাথ ওয়েতে যাইতে হবে তাদের জন্য আর কি। আর যদি কেউ স্কলারশিপ নিয়ে আসতে চায়, তাহলে সরাসরি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে, তারপরে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবে, সব স্মুথ, সেক্ষেত্রে কোনো কিছুরই দরকার নেই। আহ, এটা আমার মনে হয়। আচ্ছা, এরপর নেক্সট কোশ্চেন আছে, in this case how important is our previous education result like SSC, diploma, BSc or masters program? মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য কিংবা পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য শুধুমাত্র ব্যাচেলর ডিগ্রি রেজাল্টটা লাগবে। এসএসসি, ইন্টারমিডিয়েট এগুলোর রেজাল্ট ওরা দেখতেও চাইবে না, এবং এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন লেখারও দরকার নেই। শুধু ব্যাচেলর ডিগ্রিতে তার রেজাল্ট কেমন এইটা দেখালেই হবে। আর রিকোয়ারমেন্টটা কত থাকে স্যার ব্যাচেলর প্রোগ্রাম মাস্টার্স এর জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য স্যার? এই মানে ব্যাচেলর থেকে মাস্টার্সে যদি কেউ আসতে চায়, তাহলে ওই রকম বিশেষ কোনো স্কোর দরকার নাই, সে অ্যাপ্লাই করলে তার অ্যাডমিশন দিবে। কিন্তু কেউ যদি ব্যাচেলর ডিগ্রির পরে সরাসরি পিএইচডি করতে চায় মাস্টার্স না করে, তাহলে তার অনেক ভালো রেজাল্ট লাগে। সেটা অস্ট্রেলিয়ান সিস্টেমে 85% মার্কস থাকতে হবে, এবং অস্ট্রেলিয়ান ইকুইভ্যালেন্ট স্টাডি হইতে হবে। অস্ট্রেলিয়ান ইকুইভ্যালেন্ট স্টাডি বলতে কেউ যদি ইউকে থেকে করে তার ব্যাচেলর ডিগ্রি, যেটা এবং সে যদি 85% মার্কসের মতো পায় তার ব্যাচেলর স্টাডিতে, তাহলে তার জন্য মাস্টার্সটা দরকারই নেই। সে ব্যাচেলর ডিগ্রি করে সরাসরি পিএইচডি তে অ্যাডমিশন নিতে পারবে অস্ট্রেলিয়াতে। তো আর ব্যাচেলর ডিগ্রি করার পরে যদি কেউ মাস্টার্স এ অ্যাডমিশন চায়, তাহলে ওইরকম কোনো পয়েন্ট মিনিমাম এত স্কোর থাকতে হবে এমন দরকার নেই, সে তার ব্যাচেলর ডিগ্রি কমপ্লিট হয়েছে এটা দেখালেই হবে। স্যার মানে হচ্ছে স্কলারশিপটা মাস্টার্স এ নেওয়ার জন্য এটার কথা বলছি। তো মাস্টার্স স্কলারশিপ অস্ট্রেলিয়াতে ভেরি রেয়ার। আমার মনে হয় মানে 2-1টা ইউনিভার্সিটি ছাড়া কেউই মাস্টার্স স্কলারশিপ অফার করে না। তবে একটা জিনিস আমি একটু বলি, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, যে একটা কেস স্টাডির কথা বলি, যে আমি একজন বাংলাদেশি স্টুডেন্টের সাথে গত ফ্রাইডেতে আমি কথা বলতেছিলাম। তার কেসটা কেমন, সে প্রথমে অস্ট্রেলিয়াতে আসছে মাস্টার্স করার জন্য। সে আসছে প্রায় 3-4 বছর আগে মাস্টার্স করার জন্য আসছে। তো আসার পরে সে সিদ্ধান্ত নিছে যে সে পিএইচডি করবে। তো এবং সেলফ ফাইন্যান্সিং, তার কোনো মানে সে ফুললি পে করবে, টিউশন ফিস, লিভিং অ্যালাউন্স সবকিছু সে বেয়ার করবে, এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে সে আসছে। আসার পর সে ফার্স্ট ইয়ার পিএইচডি তে যখন সে কনভার্ট হলো, তখন সে ফার্স্ট ইয়ারে সে পুরো টিউশন ফি পে করছে, পুরো লিভিং অ্যালাউন্স সে ক্যারি করছে, তো বেয়ার করছে, এবং পুরাটাই তার তার পকেট থেকে গেছে। এরপরে যখন সে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলো, তখন সে ইউনিভার্সিটি প্রতি বছর যে স্কলারশিপ রাউন্ড ওপেন করে, সেই রাউন্ডে সে কারেন্ট স্টুডেন্ট হিসেবে অ্যাপ্লাই করলো যে আমি স্কলারশিপ চাই সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর। এবং ইউনিভার্সিটি তাকে তার কেস কনসিডার করে তার পারফরমেন্স দেখে তাকে টিউশন ফি স্কলারশিপ দিল 1 বছরের জন্য। অর্থাৎ সেকেন্ড ইয়ারে তার পুরো টিউশন ফি ইউনিভার্সিটি পে করে দিল, এবং তার শুধু নিজের পে করতে হলো তার লিভিং অ্যালাউন্স, অর্থাৎ তার থাকা খাওয়ার জন্য যে খরচ সেটা তাকে বের করতে হলো। এরপর যখন সে থার্ড ইয়ারে উঠলো, সে থার্ড ইয়ারে ওঠার পরে আবার সে অ্যাপ্লাই করলো যে আমার আবার স্কলারশিপ দরকার এই ইয়ারে। তখন ইউনিভার্সিটি থার্ড ইয়ারে তাকে লিভিং অ্যালাউন্স প্লাস টিউশন ফিস দুইটাই দিয়ে দিল। তো থার্ড ইয়ারে সে পুরাটাই হচ্ছে স্কলারশিপ নিয়ে পড়ালেখা করছে, অর্থাৎ তার ওভারঅল 3 ইয়ার্স পিরিয়ডের মধ্যে সে 50% স্কলারশিপ ম্যানেজ করে ফেলছে এখানে আসার পরে, যে এজ এ কারেন্ট স্টুডেন্ট সে যখন স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এরপর। এবং এটা শুধু সম্ভব মাস্টার্স পিএইচডির জন্য সম্ভব।
মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে মে বি পসিবল, বাট মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কে একেবারেই সম্ভব না, কারণ মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্কে কোনো স্কলারশিপ অফারই করা হয়। তো এটাই আর কি, যে এমন না যে স্কলারশিপ ছাড়া কেউ যদি এখানে আসে তাহলে তার যে স্কলারশিপ পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই, এমন না। স্কলারশিপ ছাড়া আসার পরেও তার আউটকাম বা পারফরমেন্স যদি ভালো হয় তাহলে ইউনিভার্সিটি তাকে পার্শিয়াল স্কলারশিপ অফার করে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার গুলোতে। আচ্ছা, এরপর আর সাপোজ আমাদের স্যার মাস্টার্স প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেল, দেন স্যার আমাদেরকে আবার বাংলাদেশে এসে স্যার পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে নাকি স্যার হ্যাঁ। ওখানে থেকে আমরা স্যার অ্যাপ্লাই করে ভিসা হ্যাঁ, নিতে পারবো? এটা একটা গুড কোশ্চেন। অস্ট্রেলিয়ার এখনকার সিস্টেমে কেউ যদি মাস্টার্স শেষ করে তাহলে মাস্টার্স শেষ করার পরে সে 3 ইয়ার্স ওয়ার্ক পারমিট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এখানে কাজ করার জন্য 3 ইয়ার্স এর ভিসা পাবে মাস্টার্স শেষ করলে। আর যদি কেউ পিএইচডি শেষ করে তাহলে 4 ইয়ার্স এর ভিসা পাবে। এই 4 ইয়ার্সে তখন সে কি করবে, তাহলে সে বিভিন্ন জব করার সুযোগ পাবে, প্লাস পিআর হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। এটাই আর কি, যে এখানে এমন না যে মাস্টার শেষ করলে তাকে সরাসরি চলে যেতে হবে, মাস্টার শেষ করলে 3 ইয়ার্স এর ভিসা পাবে সে। আচ্ছা, এরপর একটা কোশ্চেন হচ্ছে, is there any way to get, আচ্ছা আমি মিস করলাম কি, আচ্ছা আচ্ছা, is there any way to get into PhD degree directly if possible with funding? If yes, do we need to apply centrally to the university or contact to the professor first? আচ্ছা, এটা হচ্ছে পিএইচডি তে সরাসরি অ্যাপ্লাই করা যায় যদি ব্যাচেলর ডিগ্রি রেজাল্টটা খুবই ভালো হয়। এবং এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না বাংলাদেশের কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে সরাসরি ব্যাচেলর থেকে পিএইচডি তে আসা সম্ভব। কারণ এরা ইকুইভ্যালেন্ট স্টাডি যখন হিসাব করে তখন বাংলাদেশের ব্যাচেলর ডিগ্রিটা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাচেলর ডিগ্রি ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে ধরে না। বাংলাদেশের ব্যাচেলর ডিগ্রি প্লাস মাস্টার্স ডিগ্রি যদি হয় তাহলে তাহলে সেটা পিএইচডির জন্য ঠিক আছে, কিন্তু শুধু ব্যাচেলর করার পরে সরাসরি পিএইচডি তে এটা খুব টাফ। এটা একটা মাস্টার্স করে আসতেই হবে। আহ, এটা আমি যখন আসি তখন ছিল, আমি 2010 এর কথা বলতেছি, তখন আমি বাংলাদেশ থেকে মাস্টার্স করে পিএইচডি স্কলারশিপ মানে এটা ওই সময় ছিল, এবং আমি দেখছি আমার ফ্রেন্ডরাও অনেক আসছে, এবং এটা তখন সম্ভব ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে এটা হয় না। এটা আগে একটা মাস্টার শেষ করতে হয়, তারপরে এই পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়। বিশেষ করে যদি বাংলাদেশ থেকে কেউ ব্যাচেলর ডিগ্রি করে তাহলে ওটা অস্ট্রেলিয়ান ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে ধরতেছে না। তো এটা সম্ভব না। আর পিএইচডি বা মাস্টার্স বা রিসার্চ প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে গেলে অবশ্যই একজন সুপারভাইজারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে হবে অ্যাপ্লাই করার আগে। যদি সেন্ট্রালি অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে অস্ট্রেলিয়াতে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা খুব ভালোভাবে কনসিডার করা হয় না, কারণ ইউনিভার্সিটি তখন একটা ঝামেলায় পড়ে যায় যে এই স্টুডেন্টকে সুপারভাইজ করবে কি। তখন এটা ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব থাকে যে সুপারভাইজার খুঁজে বের করা। সে তখন হয়তো বিভিন্ন জনের কাছে ইমেল দিবে, কিন্তু তারা হয়তো ইন্টারেস্টেড না, কারণ কারণ ইউনিভার্সিটি তো হয়তো বা বুঝতে পারবে না যে বেস্ট পার্সনটা কে হবে এই স্টুডেন্টকে সুপারভাইজ করার জন্য। এই জন্য এইভাবে না যে বেটার হচ্ছে সরাসরি কোনো সুপারভাইজারকে ইমেল করা যে আমি ইন্টারেস্টেড, এবং যখন ইমেল করতে হবে তখন তখন কয়েকটা জিনিস একটু খেয়াল রাখা দরকার। অনেক সময় আমি অনেক স্টুডেন্টদের দেখি যে অনেক বড় ইমেল লিখে ফেলে। এই বড় ইমেল অস্ট্রেলিয়ার একাডেমিকরা পড়তে চায় না, কারণ কি এরা আছে সবাই সবাই খুব বিজি থাকে, এবং প্রতিদিন মনে হয় 100 ইমেল আসে, যেটা আমাদেরকে দেখতে হয়, রিড করতে হয়, অ্যাকশন নিতে হয়। তো এর মধ্যে যদি কোনো স্টুডেন্ট স্টাডি করতে চায় এবং একটা বিশাল বড় একটা ইমেল পাঠাইছে, এটা পড়ার জন্য আর ধৈর্য থাকে না, তখন অনেক সময় হয় কি সরাসরি ডিলিট করে দেয় অনেকে। এজন্য খুব সংক্ষেপে আমি আমি যদি হইতাম তাহলে আমি এখানে বলতাম যে আমি এই এরিয়াতে পিএইচডি করতে চাই, আমার আইএলটিএস স্কোর এত, আমার এতগুলা পাবলিকেশন আছে, জাস্ট 3টা লাইন, আর বাকি ইনফরমেশন আমার সিভিতে দেয়া আছে, এই তো শেষ। এইটুকু যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে মোস্ট ইফেক্টিভ। আর এরপরে লাস্ট লাইনটা হতে পারে এমন যে আমি ফার্দার কন্টাক্ট, মানে আমি আই লুক ফরওয়ার্ড টু ওয়ার্কিং ফর, লাইক আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম ইট, সামথিং লাইক দ্যাট। সো এরকম করে শেষ করে দিলে তাহলে হয় কি যে অ্যাটলিস্ট ডিলিট করার আগে সে পুরো মেইলটা পড়তে পারে। হ্যাঁ, তো এবং তখন হচ্ছে তাদের অ্যাটেনশনটাকে অ্যাট্রাক্ট করা যায়। তো এরকম করে করা যেতে পারে। আর হ্যাঁ, আমি তো এটা কোশ্চেনটা কভার করছি যে অবশ্যই প্রফেসরের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে হবে আগে। আর এরপরে আর কোনো কোশ্চেন আমি দেখতেছি না চ্যাট বক্সে। এখন আরেকটা কোশ্চেন আসছে, মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য কোন কান্ট্রি বেশি স্কলারশিপ দিচ্ছে স্যার? আচ্ছা, মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য জাপান একটা ভালো অপশন হতে পারে, ইউএসএ একটা ভালো অপশন হতে পারে, কারণ ওরা ইউএসএ স্কলারশিপ হয়তো দেয় না সরাসরি। ইউএসএ যেটা করে আমেরিকা,
ওরা যেটা করে যে ওরা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দেয় কিংবা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দেয়। তো এর মাধ্যমে মানে স্টুডেন্টদেরকে কাজ করতে হয় ওখানে, প্রফেসরের সঙ্গে তাদের ক্লাসে হেল্প করতে হয় কিংবা তাদের রিসার্চের কোনো কাজে হেল্প করতে হয়, করার পরে সেখান থেকে তাদের একটা ইনকাম সোর্স তৈরি হয় এবং সেটা দিয়ে তারা হচ্ছে পড়ালেখা করে, এরকম আর কি অনেকটা। আর জাপানের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওরা সরাসরি স্কলারশিপ অফার করে। তো ডেফিনেটলি স্কলারশিপ গুলো কম্পিটিটিভ। তবে আহ, এটাই আর কি যে আহ, এমনকি অস্ট্রেলিয়াতে পিএইচডির জন্য বাংলাদেশের যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করলেও সেটা সমস্যা না। বাংলাদেশের ব্যাচেলর প্লাস মাস্টার্স এই দুইটা দিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করা যায়। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি কোনো এজেন্সি আর হেল্প নিব কিনা? আচ্ছা, এখানে কোনো এজেন্সি দরকার নাই। মানে কোন ক্ষেত্রে এটা কি, জাপানে স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করার জন্য নাকি অস্ট্রেলিয়াতে? আচ্ছা, জাপানে জাপানে যদি স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই করার জন্য এজেন্সির হেল্প দরকার নাই। এখানে সরাসরি আমি মনে করি যে প্রফেসরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে, তাদেরকে ইমেল করতে হবে যে আমি ইন্টারেস্টেড, এবং সে যদি সাপোর্ট করে তাহলে সেই লিঙ্ক গুলা দিয়ে দিবে যে কোন লিঙ্কে গিয়ে স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করতে হবে, কোন লিঙ্কে কখন অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন, সবকিছু ওখানে পাওয়া যাবে। তো সরাসরি প্রফেসরের সাথে কথা বলাটা বেটার। এজেন্সির কোনো হেল্প দরকার নেই। এজেন্সি আসলে এই ধরনের কাজে আমার মনে হয় না তারা খুব বেশি হেল্প করতে পারবে। ওরা হয়তো হেল্প করতে পারবে ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে, কারণ ভিসা পাওয়াটা একটা জেনারেল এরিয়া, অর্থাৎ সবার জন্য একই সিস্টেম। একজন অস্ট্রেলিয়াতে আসতে চায় তার জন্য ভিসা প্রসেস যেমন হবে, আর একজন আসতে চায় তার জন্য ভিসা প্রসেস একই। সুতরাং ওই বিষয়ে তারা খুব এক্সপার্ট থাকে যে কি কি ডকুমেন্ট লাগবে, কোথায় কি লিখতে হবে, কিভাবে অ্যাপ্লাই করলে ভিসাটা সহজে পাওয়া যাবে, এই ব্যাপারে help করবে। কিন্তু মাস্টার্স এ আসতে চাই, কি টপিক নিয়ে কাজ করব, কিভাবে স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করব, কোন সুপারভাইজারের সাথে কাজ করবো, এই জিনিসগুলো ওরা হেল্প করতে পারবে না। এটা হচ্ছে সরাসরি স্টুডেন্টকে সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আচ্ছা, আর কোনো কোশ্চেন কি আছে না? আমি আর চ্যাট বক্সে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। স্যার সম্ভবত আর কোনো কোশ্চেন নাই। থ্যাংক ইউ স্যার, ডক্টর ওয়াহিদ ফেরদৌস স্যার। এখন আমি ডক্টর এম আর কবির স্যার, প্রফেসর অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, আজকের এই হাইলি ইনফরমেটিভ সেশনের কনক্লুশন করার জন্য অনুরোধ করছি। থ্যাংক ইউ রাইসুল। আমি শুনছিলাম, অনেকক্ষণ ধরেই শুনছিলাম, মাঝপথে কয়েকবার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেলাম কারণ আই ওয়াজ ট্রাভেলিং ফ্রম ড্যাফোডিল টু ঢাকা। এখন আমি বাসায়, কাজে আমি বুঝতে পারলাম। So first of all, thank you very much, Dr. Wahid Ferdous, for your wonderful presentation. It's not only wonderful presentation, it's very informative, especially for our potential candidate for those are interested to pursue their higher studies. এখানে আমার অবজারভেশন যেটা আমি দেখলাম, আমাদের স্টুডেন্টদের বা যারা বাইরে যেতে আগ্রহী তাদের কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে। ব্রডলি হলো এক দল আছে যারা বিদেশে যে তার হায়ার মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ বা হায়ার ডিগ্রিটা নিতে চায়, এটা হলো একটা। আরেকজন হলো যে না, আমি এখান থেকে মাইগ্রেট করে চলে যাব। সো দে ওয়্যার asking for the system how to get the PR. আর থার্ড হলো যে আমি কত কম খরচে এই কাজটা করতে পারি, because financial aspect is very important. তো আমার জিনিস যেটা আমি ডক্টর ওয়াহিদ ফেরদৌস খুব ভালো করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, যেটা হলো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ইউ আর ওয়ার্থি। এটা কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যাও না কেন, তোমাকে আগে একটা আন্ডার গ্রাজুয়েটের রেজাল্ট ভালো করতে হবে। সেই ভালোটা ইজ এ রিলেটিভ, সেটা আবার তুমি অ্যাড করতে পারো, লাইক IELTS যদি এখান থেকে ভালো স্কোর নিয়ে যেতে পারো, দ্যাটস বেস্ট। কারণ আলটিমেটলি তোমাকে ওই ইংরেজি জানতেই হবে, ইংরেজিতে পড়াশোনা করতে হবে। দের ইজ নো পয়েন্ট ওয়েস্টিং ইউর মানি যে আমি ওখানে গিয়ে 10 ইউনিট করে তারপর ইংরেজি শিখে নিব, তার জন্য আবার তোমার 4000 সামথিং অস্ট্রেলিয়ান ডলার খরচ করতে হবে। তো সেটা সবচেয়ে বেস্ট হয় যে তোমার যদি অস্ট্রেলিয়া বা কানাডা বা ইউএসএ যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, and all these countries you need to speak in English. So ইংলিশটাকে ভালো করে রপ্ত করে নিতে হবে।
and these are now এই জন্য আমি বলি সবসময় ক্লাসে বলি যে আমরা যখন পাশ করেছি আমাদের মার্কেটটা ছিল লোকাল দেশের, খুব বেশি স্বপ্ন ছিল না। ওই কেউ স্কলারশিপ না পেয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা খুব কম ছিল। এখন যেরকম সবারই প্রবণতা হলো বিদেশে যাওয়া, আর এখন স্কলারশিপ কমে গেছে। কাজেই your competition is global, it's no longer local competition না। কাজেই এই IELTS is a global competition, এখানে তো পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মানুষ পরীক্ষা দিচ্ছে, so you are preparing yourself accordingly। একইভাবে তোমার সাবজেক্ট ম্যাটারটাকেও সেভাবে তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে, যে পৃথিবী যেখানেই যাও না কেন। যেরকম ডক্টর ওয়াহিদ ফেরদৌস gave a wonderful example of এই যে কি বলে ভেহিকল টায়ার নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট চিন্তা করছে যেগুলো দিয়ে কি করবো, এত হিউজ টায়ার পড়ে আছে। এখন ওরা ভাবছে কোন এক সময় আমাদের টেকনিক্যাল লোকজন একটা টেকনোলজি বের করবে, সো দ্যাট এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি কোনোভাবে এটাকে ডিসপোজ অফ অর রিইউজ করে এটাকে কোনোভাবে আমরা উই গেট রিড অফ দিস প্রবলেম। তো এটা একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটা নট নেসেসারিলি যে এটা স্ট্রাকচার হইতে হবে কংক্রিট মিশে এনভায়রনমেন্টালি, তুমি কোনো একটা কিছু করো। সোজা কথা এই ওয়েস্টটাকে আমরা ডিসপোজ করতে হবে। তোমার কাছে যদি কোনো ইনোভেটিভ কোনো চিন্তা ভাবনা থাকে, ইউ ক্যান স্টার্ট থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট। আর সবচেয়ে ভালো হলো ইউনিভার্সিটিতে কন্ট্যাক্ট করা এই লেভেলে, পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে, যে ইউনিভার্সিটিতে তুমি পড়তে চাও সেখানে দেখো কোন টিচারের রিসার্চ ফিল্ড তোমার ইন্টারেস্টের সাথে মিলে। বা তুমি হয়তো ইন দ্য মিন টাইম একটা ছোট একটা ইভেন দেশীয় একটা পাবলিকেশনও করেছো, ওই ইন্টারেস্ট ফিল্ডের সাথে মিলে কার সাথে। তখন হয় কি যে তুমি ফার্স্ট অ্যাপ্রোচটাই করতে পারো যে আই এম ইন্টারেস্টেড টু pursue my higher studies in your university. I have the score of this, and মানে মোর স্পেসিফিক্যালি তুমি যদি বলো যে তোমার ওই পেপারটা আমি পড়েছি and I find it very interesting because I am also interested in doing work in the same field, তখন দেখবা প্রফেসরটা সহজে তোমাকে ওই ইমেলটাকে ডিলিট করবে না, সে কিছু হলো তোমাকে লিখবে যে ঠিক আছে। কিন্তু আবার অনেক সময় হয় কি যে তোমরা আপসেট হয়ে যাও কোন একটা ইউনিভার্সিটি থেকে যদি তারা অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্ট না করে। এটা কিন্তু সেই ভাবে না, হয়তো তাদের ফান্ড নাই, কারণ তুমি একটা কন্ডিশন দিয়ে রাখছো যে ইউ নিড স্কলারশিপ অর দি টিএশিপ অর দি আরএশিপ অর একটা কিছু লিখলে তখন ফান্ডের জন্য অনেক সময় এই প্রফেসররা মানা করে দেয়। আবার অনেক সময় দেখবা যে মিড লেভেল, মানে তার মানে এটা না যে লো সিজিপিএ গ্রুপ বাট হায়ার, বাট কিছুটা কম, অনেক সময় খুব কুইকলি পেয়ে যায় বিকজ তোমার ইন্টারেস্ট এবং প্রফেসর ইন্টারেস্ট মিলে গেছে এবং প্রফেসর কাছে ফান্ড আছে। কাজে এগুলো অনেকগুলো প্যারামিটার আছে যেটা নিয়ে তোমাকে এই মানে এই কি বলে এই প্রজেক্টটাকে হাতে নিতে হবে। আর ও যেটা বললো যে তোমার একটা আছে মাস্টার্স থ্রু কোর্স ওয়ার্ক এন্ড থ্রু রিসার্চ, এটা চুজ করার ব্যাপারে আমি বলবো যে তোমার আলটিমেটলি তুমি কি হতে চাও সেটা কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি ধরো তুমি যদি বল যে না আমি মিস্টেক করে দেশে ফিরে টিচার হবো, টিচিং এ জয়েন করবো, তো আমি অলওয়েজ রিকমেন্ড যে ওকে গো ফর দি থ্রু কোর্স ওয়ার্ক বিকজ কোর্স ওয়ার্ক ইজ রিয়েলি ইউজফুল যারা আমরা টিচিং এ আছি। আর রিসার্চ হলো একটু স্লাইটলি, টিচার হলে আর কি যেরকম ধরো ইউরোপিয়ান পিএইচডি এন্ড দি আমেরিকান পিএইচডি একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে। ইউরোপিয়ান পিএইচডিটা হলো থ্রু রিসার্চ মেইনলি, অল্প কিছু হয়তো কোর্স ওয়ার্ক করায়। আর আমেরিকানটা হলো মোস্টলি যে কোর্স ওয়ার্ক এন্ড দ্য এন্ড অফ দি কি বলে প্রোগ্রাম তোমাকে একটা রিসার্চ বা প্রজেক্ট করতে হয়। তো আমেরিকান পিএইচডি যারা করে তাদের কিন্তু অ্যাজ এ টিচার দে আর ভেরি সাকসেসফুল। I'm not talking about the exceptional লোকদের কথা না, ইন জেনারেল কথা বলছি। ইভেন জাপানও একই তো কাজেই এগুলো স্টাডি করো, তুমি আগে নিজেকে ঠিক করো কোথায় তুমি যাবে এবং তোমার আলটিমেট অবজেক্টিভটা কি। যারা টিচার হিসেবে যেতে চাও, পিএইচডি ডিগ্রি করে ফিরে আসতে চাও, সো just complete your PhD degree, make sure that you can write DR in front of your name. That's it. বাংলাদেশে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না তোমাকে এই ফিল্ডে কোন ফিল্ডে কি করেছো। You need a PhD degree for your promotion and other career. কিন্তু বিদেশে যদি থাকতে চাও, make sure you do the proper work because ওই কাজটা দিয়েই তোমার ওখানকার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে হবে। সেখানে কোনো রকমের ফাঁকি দেওয়া যাবে না এবং করা উচিত না। তো সেই জন্য আমি সবসময় বলি যে তোমার what you need that has to be very crystal clear যে আমি এটা হতে চাই। তোমার যদি টাকা পয়সার থাকে, সমস্যা থাকে,
that can be make up. সেগুলো কিন্তু ডক্টর ওয়াহিদ ফেরদৌস অত বেশি এমফাসিস দেয়নি। তুমি আগে তোমার লাইনটাকে চুজ করো, এবং টাকা পয়সার ক্ষেত্রে দেখো অনলি একটা টার্ম যদি তুমি পয়সাটা দেখাতে পারো তাহলে কিন্তু ইউ ক্যান গো, এবং রেস্ট সেটাও বললো যে হ্যাঁ ইটস পসিবল যে তোমাকে ওখানে কাজ করে বাকিটা হয়তো তুমি মিট করতে পারবা। বাট আমি একটা বলি ইন জেনারেল, কাজ করে পড়া কিন্তু নট দ্যাট ইজি, কষ্ট করতে হবে, ওই মানসিকতা কিন্তু থাকতে হবে। বিদেশ মানেই সুখের কোনো জায়গা না, আর পড়াশোনা পৃথিবীর কোথাও ইজি গোয়িং না। তোমাকে পড়তে হলে সেই বই থেকেই পড়তে হবে, সেই লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে হবে, সেই রিসার্চ পেপার ঘাটতে হবে, সব একই জিনিস যেটা তুমি বাংলাদেশে পড়ে সে করতে হবে। কাজে ওখানে গেলে এটা ইজি হয়ে যাবে, এখানে এটা কঠিন তা এমন কিছু না, দুই জায়গায় কঠিন, দুই জায়গায় সহজ। তো সেই ভাবে তুমি মাথাটাকে ওরিয়েন্টেশনটা ঠিক করো। অস্ট্রেলিয়া যাবা না কানাডা যাবা সেটা ঠিক করো। তুমি কি একবারই চলে যেতে চাও কিনা, পিয়ার তোমার অবজেক্টিভ কিনা সেটাও তুমি ঠিক করো, করে দেন ইউ চুজ ইউর লাইন। এবং তারপরে তুমি দেখো এগুলো সব মানে ক্লিয়ার কাট, যখন তোমার ফ্লো চার্টটা তুমি এঁকে ফেলবা তখন তোমার জন্য কাজ করতে খুবই সুবিধা হবে। সো আই এম গ্ল্যাড যে মেনি স্টুডেন্টস, আমি খুবই খুশি যে তারা কিন্তু তাদের মনের কথাগুলো কিন্তু বলে ফেলছে। অনেকেই পরিষ্কার করে ফেলছে যে আমি পিয়ারের দিকে মোর ইন্টারেস্টেড, অন্য ফিল্ডে কাজ করলে হবে না, মানে আলটিমেটলি তুমি ইউ আর লুকিং ফর পিয়ার। সো ওনার অ্যাডভাইস মতো তুমি ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখো কোন কোন ফিল্ডে অস্ট্রেলিয়া ইজ নাও কি বলে প্রায়োরিটি দিয়ে রেখেছে। সব দেশে, কানাডা যদি তুমি অ্যাপ্লাই করো, কানাডিয়ান ওয়েবসাইটে যাও, গিয়ে দেখবে যে লিস্ট অফ ইয়ে আছে, যে টিচার্স চাচ্ছে, নার্স চাচ্ছে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার চাচ্ছে, কি কি চাচ্ছে সব আছে এখানে। তো তুমি কোন ক্যাটাগরিতে পড়ো সেটা একটু দেখো, দেখে অ্যাকর্ডিংলি তুমি ইউ মেক আপ ইউর মাইন্ড। সো যাই হোক, আজকে অনেক সময় হয়ে গেল। আমি ওয়ান্স अगेन থ্যাংক ইউ ডক্টর ওয়াহিদ ফেরদৌস। আমি তোমাকে তো চিনতে পারি নাই, probably you graduated from BUET in the year of 2008 না 6 কি বললা? হ্যাঁ 2008 এর থেকে আপনি ব্যাচেলর শেষ করছি। I left BUET 2001. আমি বুয়েটে ছিলাম না, আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে ছিলাম। Oh, RUET. I'm sorry. Oh, I thought you're from BUET. Anyway, আমি BUET ছেড়েছি 2001 এ, তো BUET থাকলেও হয়তো আমি তোমাকে পেতাম না। But anyway, it was wonderful. আমি একটা রিকোয়েস্ট করি যে তোমার যে কি বলে মানসিকতা আমি দেখলাম যে you have the willing to help Bangladeshi students is wonderful. এবং we'll be looking forward even if you can make some possibility of having collaboration with your university, with the Daffodil International University. Absolutely. And Daffodil International University has got a lot of potential, although we are not that big, but I think we have a lot of potentials. ওয়েবসাইটে তুমি দেখতে পারো আমাদের কর্মকাণ্ডগুলো। আমার মনে হয় যদি একটু আমাদের হেল্প করো, ইট ক্যান বি লাইক জয়েন্ট রিসার্চ হতে পারে ফর দি ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স। ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স কেউ যদি পিএইচডি করতে চায়, ওই ডিউরিং দ্য রিসার্চ ওয়ার্ক যে জয়েন্টলি করি আমরা, তখন ইউ ক্যান চুজ অ্যান্ড সিলেক্ট যে কে ভালো হবে। তো এটাও একটা ভালো মানে এরিয়া যেখানে কাজ করলে দুটো ফলই পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে যে আমাদের কোলাবোরেশনটা বাড়ে, এবং অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের যে পলিসি যে ওকে আরো ফরেন স্টুডেন্ট আসুক অস্ট্রেলিয়াতে, সেটাও কিন্তু হয়, এবং যোগ্য ক্যান্ডিডেট পেয়ে যাওয়া থ্রু ইউনিভার্সিটি যদি আমরা এই কাজটা করি। So with these words, let me conclude. And Raisul, thank you also for taking this initiative. I'm sure all of us has benefited from this talk, and we look forward. Thank you very much. I really appreciate this opportunity, and I'd like to thank the organizing team and the Jeffreel University, International University, and again, if there is any question from any students or any staff, young staff, then feel free to contact me, and my email address is given in the slide, and you can probably find me in the website. If you make a search in Google, you can find me there. So I'm really glad to assist you. If you need any assistance in writing the research proposal, and if you have the sufficient, capability of doing research in Australia, and if you feel like you're the best person or suitable person to do that, please contact me in my email. And again, I would like to thank Raisul for giving me this opportunity, and the Department of Civil Engineering. Thank you very much.
So thank you, sir. ডক্টর ওয়াহিদ ফেরদৌস স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আমার ডিপার্টমেন্টের হেড স্যার, আদার সংশ্লিষ্ট ডিসটিংগুইশড প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আওয়ার স্টুডেন্টস, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ফ্যান্টাস্টিক সেশনে জয়েন করার জন্য। Thank you very much. আল্লাহ হাফেজ।